요한복음 5장 39절, 요한복음 5장 39절 한 절 말씀이 되겠습니다. 제가 봉독하겠습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 아멘. 이 시간 우리 강사 목사님을 잠깐 소개를 하면, 우리 목사님께서 특별히 사랑의 교회 주일학교를 2001년부터 2014년까지 주일학교를 담당해 오시다가 2년 전에 교회를 새로 개척하셔서 지금 아이들을 양육하며 또 하나님의 교회를 세워가시는 그런 과정 가운데 있습니다. 저에게도 이렇게 소개해드린 책도 지은 저자이시기도 하고, 또 이 주일학교 사역과 관계돼서 이렇게 이야기를 나누다 보니까 가지고 있는 그 노하우나 또 아이디어가 많은 것 같아서 우리 모두에게 큰 도움이 되리라 이렇게 생각을 합니다. 그동안에 어린이 부흥회 집회에도 다수 인도하시면서 목회를 지금 재밌게, 특별히 주일학교 사역의 사명 가지고 감당해 가시는 우리 최재현 목사님 나오셔서 은혜 말씀을 증거해 주시고, 이후의 시간은 제가 목사님에게 다 맡겼습니다. 그래서 말씀 충분히 증거하시고 또 기도회 하시고 축도까지 하는 걸로 해서 오늘 집회 시간을 마치려고 합니다. 우리 목사님 나오실 때 우리 사모하는 마음으로 우리 박수로 받도록 하겠습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 말씀하신 대로 제가 주일학교를 오래 사역하다가 하나님의 소명을 받고 이제 교회를 개척했는데요. 제가 이렇게 처음 만나면 그동안 이렇게 강의를 많이 다녔는데, 참석한 주일학교 선생님들을 축복하고자 이렇게 손유회로 축복을 했어요. 네, 이 자리 좀 저도 담임 목사 되고 나서 좀 어색하긴 하지만 그래도 서로를 축복하는 마음을 저를 한번 따라하겠습니다. 사랑하는 성도님, 성도님의 영혼이 잘 되심같이 성도님이 항상 잘 되시고 건강하시기를 제가 기도하겠습니다. 이렇게 한번 옆에 분하고 해보겠습니다. 옆에 보면서 한번 하겠습니다. 자, 사랑하는 성도님, 네, 성도님의 영혼이 잘 되심같이 성도님이 항상 잘 되시고 건강하시기를 제가 손을 잡았으면 잡아주시면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 네, 우리 수원 동부교회에 속한 우리 모든 성도님들이 이 말씀처럼 영혼이 잘 되고 육신적으로도 건강하고 범사에 형통하길 주님의 이름으로 축복합니다. 요한 3서 2절 말씀인데요. 사도 요한이 장로 가이오를 축복하는 말씀인데, 결국 이 축복은요, 여러분, 복음입니다. 네, 복음으로, 말씀으로 축복해 주는 과정이에요. 오늘 사실 이제 주일학교 사역에 여러 가지를 나눌 수 있지만, 저는 이제 제가 개척을 하고 나서 깨달았는데요. 복음을 제대로 알아야 되고요. 복음을 안 거를 자녀 세대와 또 우리 주일학교 학생들한테 정확하게 가르쳐 주지 않으면 방법이 중요한 게 아니라, 기법이 중요한 게 아니라 본질인 복음의 말씀을 제대로 전해야 되는 거에 대해서 나누고, 부흥회인데요. 부흥을 하려면 사람들이 와야 되잖아요. 전도 대상자가 기존에 생각한 대상이 아니라 더 넓은 대상이 있다는 것을 오늘 말씀을 통해서 좀 깨달았으면 좋겠습니다. 뭐 이렇게 하시면 또 지루하실 것 같아서 제가 영상을 4편, 5편 준비했는데, 영상도 보고 또 우리 말씀도 듣고 그리고 기도도 하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 우리 첫 도입 영상 첫 번째 1번, 2번을 연달아 틀어주시면 감사하겠습니다. This is a story about New York, the gospel, and you. First, New York. For 25 years, New York has been our home. It's also been our purpose. From the very first day, Redeemer's vision wasn't to build a church for ourselves, it was to help build a great city. The gospel does that. It advances the common good. It increases philanthropy, mercy, and justice. It makes workplaces more humane.
art more hopeful, race relations healthier. The gospel changes lives and culture. The gospel changes everything. And that's where you come into the story, because you are a culture maker. How you communicate, what you create, how you do your work, that creates culture. What does this all add up to? It adds up to one big possibility. If a critical mass of New Yorkers lived their lives, made culture, in ways that express the gospel with mercy, justice, friendship, and hope, it could change the fabric of the city. It might even change the world. So here's where we are in the story. In 1989, New York was the least religious city in America. Less than 1% of Center City New Yorkers attended a gospel-teaching church. Today, that number is 5%. In the most secular center city in America, a gospel movement has been on the rise. We could be content with that. We could think, job well done. Or we could say, this story isn't over. A new chapter at Redeemer begins now. We are launching a 10-year vision to see the body of Christ in New York rise from 5% to 15%. That means tripling by 2026. And here's the thing. We think that just might represent a tipping point of gospel saturation that does more than just change lives. It helps the whole city flourish for everyone in it. This can't be done by building a bigger Redeemer. We need new churches, new leaders, and new buildings rising in every neighborhood across the city. And we need you. We need you to rise and say, I'm in. You are the culture maker. You are the neighbor, the leader, the coworker, the artist. You are the gospel carrier. This is a story about New York, the gospel, and you. And the defining moment is now. 수도 없는 많은 사람들이, 검은 옷을 입은 사람들이 강물같이 어디를 향하여 가고 있었어요. 저건 지옥이구나 제가 알겠더군요. 검은 것과 회색 옷들이 중간 지대가 있었고 또 회색 옷들을 입은 사람들이 있었습니다. 이게 막 섞였어요. 저 회색은 뭘까? 왜 천국은 없을까? 천국 가는 사람은 없을까? 예수님, 이 회색은 뭐고 검은 것과 회색 사이는 뭐고요? 검은 건 뭔가요? 마음으로 물으면은 금방 다 알아줘요. 검은 사람들은 예수를 전혀 안 믿었던 사람들. 검은색에 비슷한 사람들은 교회를 그저 다녀도 대충 다니는 사람이었구나. 회색 옷을 입은 사람들은 수많은 설교를 듣고 심판의 말씀을 들어도 도무지 이런 것들이 귀에 들어오지 않아 내 삶은 역시 그냥 죄 지은 상태로 회개하지도 않고 두려워하지도 않고 교회는 나와 한번 예배 드리는 그 장소로 알고 그렇게 살아왔던 사람들이 회개도 하지 못하고 세상적인 방법으로 살다가 저 죽은 사람이겠구나. 그런데 문제는 검은 옷을 입은 사람이나 검은 옷에 가까운 옷을 입은 사람들이나 회색 옷을 입은 사람들이나 동일하게 한 군데로 향하여 걸어가고 있었다고 하는 것이죠. 이게 무서운 것이죠. 그런데 그 수가 만만치 않게 많은 거예요. 여러분이 한번 자신을 생각해 보십시오. 난 무슨 옷을 입고 있을까? 나는 어디를 향하여 걸어가고 있을까? 나도 반드시 주님의 심판대 앞에 설 텐데 그때 주님은 과연 내게 진짜 뭐라고 하실까? 이건 목사가 됐기 때문에 내가 30년 동안 교회를 다녔기 때문에 새벽을 깨웠기 때문에 그런 문제가 아니에요. 목사도 동일하게 그 검은 곳에 회색 옷을 입고 그곳을 향하여 얼마든지 걸어갈 수가 있다고 하는 거죠. 우린 두려워하지 않아요. 늙어서의 준비는 철저하게 무슨 보험도 들어놓고 다 해놓고 천국 지옥은 준비를 안 하는 거예요. 대부분이 다 그렇습니다. 이건 사단들이 교회에 들어와 있기 때문에 이미 교인들을 다 잡아놨기 때문에 저는 그런 현상이 일어나는 거라고 생각을 합니다. 정말 마음으로 믿게 되면은요, 진짜 십자가를 만나 믿게 되면 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑 안 할 수 없어요.
좁은 길을 걸어가지 않을 수 없습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지 않을 수 없습니다. 하나님의 말씀 하나하나가 내게는 생명과 같은 말씀이 될 수밖에 없습니다. 그러나 내가 주님을 만나본 적도 없고 죄를 버린 적도 없고 십자가의 보혈로 씻겨진 적도 없고 좁은 길을 향하여 그렇게 걸어간 적도 없으면 이 말씀 아무리 귀에다 대고 매일매일 몇십 년을 들어도 그것은 그저 설교일 뿐이에요. 어떻게 하면 영원한 생명을 얻습니까? 어떻게 하면 천국을 갑니까? 너희들 하나님 사랑해야 한다. 사랑하는 걸 마음을 다해서 사랑해요. 목숨을 바쳐 사랑해야 하고 힘을 다해서 뜻을 다해서 하나님을 사랑해야 한다. 그런데 여러분 그렇게 사랑합니까? 정말 여러분들은 그렇게 하나님을 사랑합니까? 그것이 천국 가는 방법이야. 예수님은 단호하게 얘기하시잖아요. 그것뿐만이 아니라 두 번째 중요한 게 있는데 그것은 네 이웃들, 병든 이웃들, 믿음이 약한 이웃들, 내 힘이 필요한 이웃들, 네 몸보다 더 사랑해야 한다. 사랑하고 계십니까? 영적인 이 새로운 조류가 있습니다. 지금 그거에 대해서 지금 영상을 봤고요. 먼저 이제 주일학교에도 영향이 지금 가고 있습니다. 지금 주일학교의 변화 중에 큰 변화는 기존의 주일학교 사역이 이제 그 교사들이 아이들을 가리키지 않았습니까? 근데 그 교사들이 아이들을 가리키는 거에 대한 성경적 근거가 있으니까 여러분, 네, 놀랍게도요. 교사들이 학생들을 가리키는 성경 구절은 없습니다. 네, 그 성경에 근거하지 않아요. 주일학교 사역. 제가 주일학교 사역을 14년 했거든요. 저도 충격받았어요. 최근에 알았거든요. 개척할 때쯤에. 아, 주일학교 사역에 성경에 근거가 없으니까 한계가 있구나. 그래서 지금 주일학교 사역에 어떤 변화가 일어나냐면요. 부모들이 이제 이 학생들, 자녀를 책임져야 된다는 이제 운동과 무브먼트가 일어나고 있어요. 이제는 그런 시대로 가야 된다고. 이제 그런 어떤 변화가 있고요. 두 번째 지금 여러분들이 영상을 본 이 두 가지가 있는데요. 특별히 이제 지금 이제 그 뉴욕에 대한 이제 그 목회가 나왔습니다. 이 교회의 이름이 리디머 교회라고 합니다. 리디머 교회고요. 그다음에 팀 켈러 목사님이요. 그 담임 목사님이 그 목사님이 있는데요. 그 목사님이 이제 지금 뭐 두란노에서 책도 많이 나오고 이제 이분이 주장하는 게 이제 복음으로 사람들을 전도하는 걸 지금 얘기를 합니다. 다 우리도 잘 알죠. 복음으로 전도하는 거. 근데 이제 방법이 좀 특이하다는 거예요. 특이하진 않는데 사실은 원래 있었던 건데 누구도 이렇게 규모 있게 한 적은 이분이 이제 처음인 거죠. 여러분 아까 영상에도 봤겠지만 이제 이분이 이제 개척한 곳이 뉴욕 아닙니까? 그래서 뉴욕이 굉장히 여러분 세속주의에다가 다원주의에다가 아까도 나왔지만 복음화율이 1%도 안 됐어요. 뉴욕이 굉장한 상대주의와 자유주의와 이제 소위 말하는 예수 믿는 사람이 거의 없었다는 거예요. 근데 이 교회가 들어가서요 1989년도에 성도 30명과 함께 개척을 했거든요. 근데 지금 오늘날까지 그 퍼센트를 5%로 끌어올렸어요. 별거 아니다 생각하겠지만 거기 굉장히 많거든요, 사람들이. 근데 그런 어떻게 되면 목회자의 무덤이고 거기서 목회한다는 거는 전혀 부흥을 기대할 수 없는데 이 목사님이 거기 들어가서요. 주일마다 8,000명, 10,000명이 모여서 막 예배를 드린대요. 그것도 수많은 젊은이들이. 어떻게 이렇게 부흥을 했을까 궁금하잖아요. 그래서 사람들이 많이 몰려갔다고 합니다. 아니 그게 어떻게 부흥했냐고. 왔는데요. 사람들이 다 실망을 했대요. 방법이 없더래요. 방법이. 그냥 이런 교회 분위기예요. 뭐 거기 이제 예전에 무슨 새들백 교회다, 윌로우 크릭 교회다, 미국의 왜 대형 교회들 있잖아요. 막 특이한 복장을 하고 막 찬양을 막 이렇게 하고 막 그런 분위기 하나도 없습니다. 지금 이 분위기예요. 똑같습니다. 근데 그 목사님이 말씀을 순전한 복음이라 그래서 십자가의 복음을 얘기하는데 그걸 젊은이도 들을 수 있게 눈높이를 맞춰서 전해줬다는 거예요. 이분이 쓰는 용어가 지금 순전한 복음이에요. 한번 따라하겠습니다. 순전한 복음. 그러면 이 굉장히 보수 교단의 뉴욕 장로교 이 교단에 이 팀켈러 목사님과 이 성도들이 어떻게 하면 이런 엄청난 부흥, 오늘 부흥이 아닙니까? 교회 부흥하고 싶습니까? 네, 우리 아멘이죠. 뭘로 부흥해야 되냐면요. 복음적 부흥을 꿈꿔야 되는 거예요. 그런데 이분이 이 복음적 부흥을 꿈꿨다는 거예요. 무슨 찬양 기법을 쓴 것도 아니고 방법론도 없어요. 성경에 있는 오직 순전한 복음만 전했더니
이게 놀라운 부흥을 이뤘다는 거예요. 근데 그 방법이 어떻게 되냐, 그 과정이 어떻게 되냐라는 거를 이제 제가 여기 앞에다 좀 적어놨는데요. 아까도 거기 영상에도 나왔지만, 여러분 이 표를 잘 보고 그 여러분 유인물 맨 끝에 보십시오. 맨 끝에 보면 8페이지 맨 뒤에 있을 겁니다. 그 도표 하나가 있습니다. 그거 팀 켈러 목사님이 만든 도표입니다. 네, 거기에 이제 이렇게 세 부류로 이렇게 나눠져 있는데요. 거기에 있는 거를 잘 살피면 되는데, 제가 앞에 이게 그림을 보이고 이렇게 설명을 들리십니까? 네, 이제 설명해 드릴게요. 자, 이 팀 켈러 목사님이 지금 주장하는 게요. 우리는 여러분 전도하자 그러면 누구를 전도하냐면 안 믿는 사람 전도하죠. 네, 이건 다 어느 교회든지 안 믿는 전도를 하잖아요. 근데 이 목사님이 성경을 통해 안 믿는 사람을 먼저 전도하는 게 아니라 이 교회 안에 있는데 그러니까 세 부류로 나눠놨다는 거예요. 우리는 흔히 안 믿는 사람과 믿는 사람 두 부류로 나누죠. 근데 이 목사님이 안 믿는 사람, 교회 안에도 두 부류가 있다는 것을 설명을 하고 있는 거거든요. 자, 그런데 여러분, 안 믿는 사람들, 여러분 전도해 봤습니까? 네, 안 믿는 사람들이 왜 교회 안 와요? 왜 안 오죠? 교회 오라 그러면 교회 왜 안 옵니까? 왜 그런지 아세요? 이건 간디라는 사람이 이런 얘기했습니다. 간디에게 이렇게 예수 믿으라고 막 전하니까 간디가 그랬대요. 나는 너희가 전하는 예수는 믿고 싶다. 진짜 훌륭한 분 아니야. 난 믿고 싶다. 그렇지만 너희들은 믿고 싶지 않다는 거예요. 예수를 전하는 성도의 우리의 삶이 뭐예요? 그 표에도 있죠. 뭐 하고 있어요? 거기 특징이 시기가 있고요. 네, 그 다음에 불만 불평이 많고요. 네, 그 다음에 뭐 있어요? 두려움도 있고요. 네, 그리고 온갖 욕망과 욕심을 내는데 이게 모습이 똑같다는 거예요. 안 믿는 사람하고. 안 믿는 사람하고 똑같은 얘기를 하는 거예요. 그러니까 안 믿는 사람들이 교회 안 오고 싶은 이유는 뭐냐면 이 사람들이 있기 때문이에요. 교회 안에 사람이 더 욕심 부려요. 교회 안에 사람이 더 시기 질투하고요. 언론 보도 최근에도 나왔죠. 모 장관님이 어떻게 돈을 횡령해서 교회 헌금했어. 이런 식으로 얘기하니까 일반 안 믿는 사람이 교회가 너무 싫은 거예요. 너희들이 더 잘 살아야 되지 않냐? 그렇게 비리를 저지르고 무슨 하나님 믿는 사람들이야. 그래서 안 온다는 거예요, 이 사람들이. 그래서 팀 켈러 목사님이 안 믿는 사람부터 먼저 전도할 게 아니라 이미 교회를 다니는 사람부터 전도해야 되겠구나라는 새로운 시각을 가진 거예요. 자, 저도 이제 어린이 전도를 많이 해봤는데요. 요새 학교 앞 다니고 여러분 전도해보면 애들, 여기 주일학 교사분들 있죠. 전도했는데 교회 한 번도 안 오는 애는 있어요? 없습니다. 다 와봤어요. 왜 안 와요, 얘네들이? 교회가 재미가 없는 거예요. 교회에 무슨 사랑을 못 받고 있는 거예요. 그리고 교회 안에서 뭔가 자기가 뭘 못 받고 있으니까 안 오는 거죠, 사실은. 근데 이렇게 문제 있는 사람들을 이 팀 켈러 목사님이 순전한 복음을 전했다는 거예요. 근데 이제 성경을 보니까 이 왜 세 부류로 나눴냐면요. 자, 구약을 보면요, 여러분. 자, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔죠. 그러면 애굽인들은 오늘날 무슨 사람들이죠? 불신자죠, 이 애굽인들. 네, 이게 바로 불신자겠죠. 네, 지금 믿지 않는 사람들이죠. 자, 그럼 애굽에서 건너왔죠, 이스라엘 백성들이. 근데 이스라엘 백성들이 약속의 땅 가나안 땅이 천국을 의미하지 않습니까? 네, 천국을 의미하는데 천국인 가나안 땅에 못 간 광야에 머문 이스라엘인들이 있었죠. 자, 이 사람들을 어떻게 했죠? 여러분 아시겠지만 출애굽기 내는데 보면 이 사람들이 하나님에 대해서 불만하고 시기 질투 가지고 막 역성내고 그랬잖아요. 그러니까 땅이 갈라져 죽고 불뱀 물려 죽고 거기서 다 죽잖아요. 자, 광야에 머문 교회 안의 사람인데 있었어요. 여기서 죽었어요. 그리고 오직 여호수아와 갈렙 그리고 다음 세대들이 가나안 땅에 들어갔죠. 보세요. 가나안 땅 들어간 사람, 광야에 머문 이스라엘, 애굽인 세 부류가 나눴죠. 구약도 세 부류로 나눴다는 거야. 이걸 사도 바울이 어떻게 나눴어요? 신약에서 할례를 받지 않는 자. 자, 할례를 또 어디 받아요? 육체에만 받은 자. 그 다음에 어디에 받아요? 마음의 할례를 받은 자. 세 부류로 나눠놨다는 거예요. 자, 아까 영상을 봤죠. 영상이 또 어떻게 돼 있어요? 검은색 옷. 네, 안 믿는 사람들이죠. 근데 여기는 또 네 부류로 나눠놨어요. 회색 옷도 있는데 검은색과 회색이 같이 섞인 부류. 그 다음에 회색 섞인 부류. 그 다음에 하얀색 옷. 이렇게 돼 있다는 거예요. 문제는 이 두 부류가 같은 모양새라서 나중에 어떻게 될지 모른다는 거예요. 즉 교회 안에 있다고 구원이 아니라는 거예요. 제대로 이 방향대로 가야 된다는 거죠. 근데 이 팀 켈러 목사님이 어떻게 사역을 했냐? 여기 있는 사람들에게 이렇게 가도록 순전한 복음을 전했다는 겁니다. 이렇게 이분들인데 그랬더니 오래 걸리겠죠. 이거 안 믿는 사람 금방 데려오는 게 아니죠.
기존에 있는 사람은 이렇게 바꾸는 게 훨씬 오래 걸립니다. 사실은 이게 이제 고 오카는 목사님이 평신도를 깨운다라는 말을 했어요. 이게 얘기입니다. 평신도, 자고 있는 평신도를 깨워서 이렇게 복음에 입각한 이 사람들로 만드는 거, 이 과정으로 갔다는 거거든요. 그래서 이 과정으로 여기 있는 사람들은 여기로 이렇게 전도하듯이 양육을 한 다음에 복음으로, 그리고 여기서 일부르로 전도를 했더니 붕 일어난 거예요. 왜요? 여기 있는 사람이 여기 교회를 와봤더니 전부 여기 있는 사람들 특징이 뭐죠? 여기 있는 사람들, 자 거기 표에 있죠. 사랑이 넘쳐요. 네. 그리고 포용해줘요. 그리고 자기 자랑하지 않아요. 겸손해요. 그리고 서로 섬깁니다. 네. 허점 없이 이렇게 사는 공동체가 된 거예요. 그러니까 사람들이 어떻게 해요? 다 1위로 다 모인다는 거죠. 1위로. 그냥 왔는데 사랑해주죠. 이렇게 다 그리스도의 사랑으로 예수님처럼 사는 사람들만 있으니까 누가 오더라도 여기 있고 싶은 거예요. 세상 가면 맨날 비난받고 비판받고 그러잖아요. 근데 여기로 다 오는 거죠. 그래서 부흥을 했다는 겁니다. 여러분 이 표를 잘 생각해서요. 사실 우리가 여기도 속할 수 있어요. 근데 복음을 잘 듣고 배워서 우리는 이 방향으로 가야 된다는 겁니다. 지금 이거를 지금 계속 얘기하고 있는 거고, 우리는 이 과정 속에서 이렇게 가야 된다는 걸 봐야 되고, 그리고 기존에 교회에 있는 아이들까지도 또 이런 방향으로 가야 된다는 것을 살펴야 된다는 거죠. 이 방향이 지금 진정한 그 부흥의 기점이고, 그 리디머 교회가 이렇게 가지고 엄청난 부흥을 이룬 다음에 이 부흥의 기점을 해서 뉴욕에 7개의 섹터로 나눠서 교회를 다 분산시켜서 이 복음으로 뉴욕을 완전히 변화시키려고 이런 큰 비전과 복음적 부흥을 실질적으로 이루고 있고, 200개 도시에 이런 복음적 부흥을 꿈꾸는 개척교회를 섬기는 정말 하나님 나라의 확장을 이루는 정말 멋진 목회를 하고 있어서 지금은 사실은 많은 사람들이 이 부류에 이제 편승해서 가고 있다는 이런 추세를 여러분들이 봤으면 좋겠습니다. 이런 목회 방향은 지금 팀켈러 목사님, 아까 오카는 목사님뿐만 아니라 한국에 나온 세계적인 신학자인 김세훈 박사님, 그 다음에 박영선 목사님, 존 파이퍼 목사님, 이런 분들이 지금 순전한 복음, 십자가 복음만을 외치고 있는데, 이 복음을 통해서 우리가 이런 세 번째 부류로 변화되고 바뀌어야 된다는 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀 가운데 특히 이제 복음 진단지예요. 그래서 이거를 이제 나눌 건데요. 이 복음 진단지를 작년 가을에 제가 이렇게 만들었거든요. 만들고 싶어 만든 건 아니고 하나님이 이렇게 어떤 생각을 줘서 그걸 만들게 된 거예요. 그러니까 내가 지금 교회 안에 있는데 이쪽에 있는지 모르잖아요. 그거를 진단해 주는 거예요. 그래서 여러분들이 오늘 그 세 가지 복음 이야기를 통해서 나는 정말 복음으로 이렇게 성경이 말하는 마지막 독차지에 해당되는 가나안 땅에 이르고 마음의 할례를 받고 하얀색 옷을 입은 사람이 되었는지, 아니면 여전히 회색 옷을 입고 육체의 할례를 받고 광야에 머무는지를 세 가지로 한번 얘기를 나누려고 합니다. 그 내용들을 한번 하나씩 살펴보려고 합니다. 자, 그런데 제가 왜 이렇게 복음만을 전하는 사람이 됐는지 먼저 이 얘기를 먼저 하고, 또 복음 진단지를 왜 만들게 됐는지 이 얘기를 먼저 나누고 했으면 좋겠습니다. 제가 2015년 작년 1월 4일 날 교회를 이제 사역을 마치고 이제 개척을 하게 되었습니다. 근데 정말요, 그냥 젊은 마음으로 아무것도 없는데 개척을 했어요. 예배당이 없었습니다. 그래서 이제 그 교회 그 집사님이 하는 회사 소강당을요, 주일날 오후하고 토요일 아침에만 빌려서 거기서 이제 예배당으로 이제 시작을 한 거예요. 시작을 했는데, 시작하기 전에 하나님이 저는 이제 처음에 신학대학원 가기 전부터 이게 교회 이름을 미리 줬어요. 이렇게. 그 다음에 교회를 개척해야 되는 소명을 미리 주셨습니다. 그래서 나는 언젠가는 교회를 개척하겠구나라고 이렇게 생각하고 있었죠. 그러고 나서 이제 교회를 개척하면 하나님이 이렇게 부모하고 자녀들을 많이 보내줘서 금방 부흥하고 뭔가 이렇게 하나님이 기뻐하는 거 잘 될 줄 알았습니다. 그리고 제가 장점이 뭐냐면, 아까 목사님하고도 나눴지만 이렇게 다이어리 사역하는 게 있거든요. 이렇게 그 큐티 제가 전문가예요. 큐티만 한 20년째 제가 이렇게 노트에 적으면서 하는 전문가고, 하나님 은혜 줘서 막 출판도 하고 막 그런 거 큐티 세미나 그런 거 했습니다. 그다음에 뭐 다이어리 갖고 이렇게 성도들을 변화시키는 거, 아주 그거 제가 그 이전 교회에서도 막 전 성도들이 막 그런 다이어리를 같이 쓰고 막 해서 그런 사역들이 있었고요. 또 제가 주일학교를 또 장점이 있으니까 주일학교와 부모가 같이 드리는 온가족 예배 이런 걸 막 특성화해가지고요 막 했습니다. 근데 여러분 어떻게 된지 아십니까? 하나도 안 됩니다. 하나도 안 돼요. 그렇게 했는데 사람도 오지도 않고요, 온 사람도 가고요, 하나도 안 되더라고요. 이게 사역에 너무 한계를 느꼈습니다. 두 번째 어떤 또 문제가 생겼냐면,
이게 이 장소를 빌려 쓰다 보니까 이제 전화가 와요. 근데 이제 관리 집사님이 없고 제가 받아야 되잖아. 받는데 뭐 전화가 와요. 뭐라고 하냐면 목사님 화장실 청소가 안 됐네요. 뭐 어디가 이렇게 뭐 기스나 있네요. 이거 무슨 낙서가 돼 있네요. 빔 프로젝트는 왜 고장 냈어요? 이런 식으로 이게 매주 오는 거예요. 너무너무 힘들더라고요. 그 마음이 정말. 자기 건물이 없으니까 이거 진짜 힘들구나. 장소적 어려움을 겪었어요. 처음에 시작할 때는 막 90명이 모여서 막 예배를 드렸는데 시간이 한 2개월, 3개월 가니까 아까 그랬죠. 안 됐다고. 뭐가 사역들이 다 안 되더라고. 사람들이 쫙 빠져나가는 거예요. 그리고 정말 적은 숫자가 모이니까 모인 성도들도 마음이 무척 힘든 거를 보게 됐습니다. 너무 힘든 거예요. 교회 장소 문제, 또 성도가 줄어드는 문제, 거기다가요 또 뭐가 있었냐면요. 제 자녀가 지금 중학교 2학년, 초등학교 6학년, 작년이면 이제 1학년 이제 5학년이겠죠. 근데 걔네들이 이제 원래 일산에 있는 대안학교를 다녔습니다. 저희 아버님 댁에서. 근데 아버님이 제가 개척할 때쯤에 암에 걸린 거예요. 그래서 애들이 거기서 못 다니니까 집으로 왔어요. 서울로 왔는데 근데 그 대안학교를 다니고 싶다는 거예요. 그래서 이제 대안학교를 알아보니까 공립학교를 못 간 거예요. 그러니까 집에 있죠. 애들은 학교 안 가고 집에 있죠. 저도 사무실이 없으니까 집에 있죠. 애들이요, 자기 때문에 아빠가 뭐 망한 것 같다. 막 이런 막 얘기를 저한테 하는 걸 제가 들으니까 비로소 마음이 무척 힘든 거예요. 사무실도 없고 나는 출근도 못 하고. 거기다가요 또 제가 지금 반포동에 사는데 그 반포동에 전세로 들어갔는데 그 빌라 중에 저희만 전세고 나머지는 다 월세예요. 근데 저희가 은혜로 들어갔는데 그때 교회가 가깝게 지내고자. 근데 이렇게 이분이 집주인이 집이 너무 많아가지고 전세 2년 지나면 바로 올린다 그랬거든요. 전세를 올리든지 월세로 전환할 거라고. 근데 이분이 너무 많다 보니까 까먹은 거예요. 2011년에 들어갔는데. 그래서 2013년, 14년까지 잘 살았어요. 뭐 얘기를 안 하니까 연장된 거죠, 자동 연장. 근데 개척을 한 지 2개월 만에 전화가 왔어요. 당장 나가든지 전세금을 내든지 월세로 전환하겠다고. 여러분 한 가지 일만 당해도 너무 힘든데 전세금 문제, 애들 학교 문제, 그다음에 장소 문제, 성도 줄어드는 문제. 살 수가 없겠더라고요, 정말. 아니 하나님, 개척을 해놔놓고 이렇게 어려운 상황을 저한테 이거 주면 나는 어떻게 합니까? 집에 이렇게 있는데요. 낮에도 눈물이 뚝뚝 떨어지는 거예요. 너무 서러워서. 아니 하나님이 개척하라는 난 개척했잖아요. 근데 왜 하는 것마다 안 되고 문제는 점점 더 많아지고 가면 갈수록 하나님 정말 너무 힘듭니다. 그래가지고 2015년 3월 16일 11시 8분에 제가 나왔습니다. 집이 도저히 못 있겠더라고요. 막 눈물이 펑펑 쏟아져서. 그래서 나와서 집 앞에 이제 공원을 이렇게 걸어가는데 하나님이 십자가 전달자라는 찬양을 이렇게 부르게 하더라고요. 거기 나오는 가사 중에 죄인 중에 괴수. 내가 죄인 중에 괴수구나 하면서 막 펑펑 울었어요. 그리고 이렇게 벤치에 딱 앉았거든요. 앉아가지고 이렇게 있는데 기도하는데 하나님 마음속에 제 마음에 이렇게 세밀한 음성, 깨달음을 주더라고요. 재윤아, 네가 나와 함께 죽어야 된다 그러더라고요. 근데 제가 그 음성을 딱 듣고 나서요. 어떤 마음이 드냐면 주님 진짜 죽고 싶습니다. 되는 게 하나도 없습니다. 지금 저 진짜 죽고 싶어요. 고백을 했습니다. 죽겠다고. 그럼 대답을 하셔야 되는데 아무 대답이 없더라고요. 그리고 나서 이제 며칠이 지났습니다. 며칠이 지난 다음에 제가 이렇게 주일학교 사역을 오래 하니까 저희 총회 교육국에서 여름 성경학교 캠프 교재를 만드는데 성경학교 교재를 만드는데 저보고 와달라 그러더라고요. 그래서 제가 갔어요. 가서 이렇게 딱 앉아 있는데 그 집필진들이 이제 목회자들이 모이는 거예요. 근데 저보다 연배가 더 있으신 어떤 목사님이 제 옆에 딱 앉았습니다. 그리고 저를 앉자마자 저를 딱 보더니 인사가 뭐냐면 목사님 복음을 아십니까? 그러는 거예요. 제가요 그런 질문 처음 들었습니다. 제가 신학을 3년 했죠. 사역을 14년 했죠. 목사 됐죠. 그리고 개척교회까지 하는데 저보고 눈 땡그랗게 뜨고요. 복음을 아십니까? 이거 누구한테 하는 말이에요? 안 믿는 사람한테 하는 말이잖아요. 내가 목회자인데 복음을 아십니까? 이러는 거예요. 너무 충격적인 질문이었지만 제가 이게 또 하나님 또 음성 들은 게 있잖아요. 목사님 저 복음 알고 싶습니다. 라고 했더니 이런 깨달음을 주시는 거예요. 그렇군요. 알게 됐어요. 그리고 또 어느 이제 모임을 갔더니 이게 복음을 배우는 어떤 모임에 갔는데 거기에 어떤 전사님이 오더니 복음을 배우려면 원어를 성경 원어 히브리말 헬라어를 잘 아는 원어를 찾아내는 프로그램인데 이거 비쌉니다. 10만 원 이상 하거든요. 공짜로 깔아주겠다는 거예요. 그냥 감사해요 전사님. 그리고 깔아줬어요. 그리고 어딜 갔더니 복음을 또 알아가는데 이 책이 좋다고 이게 권유를 만나는 사람마다 복음 얘기하더라고요. 내가 복음을 다 아는 줄 알았는데 내가 선교도 다니고 이렇게 정말 복음을 전하는 목회자인 줄 알았는데
난 복음을 완벽하게 안다고 생각했는데 내가 모르는 영역도 있었구나. 완전히 알지 못했구나. 큰 충격과 함께 회개가 됐습니다. 그리고 나서 그때부터요, 제가 성도들한테 그랬어요. 지금부터 이제 신방이나 다른 거 안 하고 제가 복음만 연구하겠다고. 나한테 유예 기간을 달라고. 그리고 제가 4월 달부터, 작년 4월 달부터 한 여름 때까지 새벽 1~2시까지 복음을 연구했습니다. 특히 창세기를. 그리고 거기 안에 있는 원어적 의미와 아까 여러분이 읽었던 말씀처럼 요한복음 5장 39절 말씀처럼 이 성경은 다 나를 향한 말씀이라고 했잖아요. 창세기 1장부터 예수 그리스도로 해설하고 풀어야 되는 거예요. 그거를 연구했어요. 근데 너무 재밌기도 했고 그거 연구를 하다가 너무 참 깊이 있는 복음의 세계를 깨닫게 됐습니다. 그래서 그 깨달은 거를 성도들한테 어떻게 가르쳐 줄까 하다가 이렇게 사랑의 교회에서 나온 다락방 교재가 아니라 그 형식은 형식인데 복음적 내용을 넣은 이렇게 창세기 아브라함 다락방 시리즈를 아브라함 얘기인데 예수님 얘기를 하는 그런 다락방을 했어요. 그랬더니 반응이 괜찮더라고요. 그리고 그거를 보내면서 여름을 지냈습니다. 그리고 작년에 이렇게 9월 달에 이렇게 기도하고 있는데 하나님께서 마음에 네가 복음 진단지 이거를 한번 만들어야 된다라는 깨달음을 주시더라고요. 그래서 처음에는 만들기 싫었습니다. 귀찮기도 하고. 근데 만들려고 그래서 그렇게 만든 거예요. 그래서 여러분에게 나눠준 게 그게 지금 복음 진단지입니다. 그래서 복음 진단지를 만든 다음에 이거를 교회 다니는데도 복음을 모르는 사람들 한번 이렇게 만나서 제가 알려주겠다고 이렇게 문자도 보내고 카톡도 보내고 여러분 혹시 복음을 내가 아는지 모르는지 그 진단해 주겠어요. 복음 진단지 해보실래요? 하면서 제가 이렇게 아는 분들한테 이렇게 보냈어요. 근데 이제 며칠이 지났는데 어떤 분이 제가 아는 주일학교 여자 선생님이 긴 장문의 문자를 보냈어요. 뭐라고 보냈냐면 목사님 그 복음 전단지 제가 참 부담됐습니다. 개척교회 와서 복음 전단지 돌리라고 그렇게 말씀하시는 것 같은데 제가 습기도 없고 용기도 없어서 못 전할 것 같아서 되게 두려웠는데 기도하다 용기를 냈습니다. 목사님 제가 가서 복음 전단지 나눠줄게요. 여러분 이거 지금 무슨 말인지 아시나요? 네, 복음 진단지라 했는데 이분은 잘못 알아들어서 전단지 돌리라고 우리 교회 오라고 하는 줄 알고 무서워하다가 근데 용기를 내고 이제 나눠주러 가겠다 했는데 그래서 제가 선생님 그게 아니라 선생님 복음을 아는지 모르는지 내가 진단해 주러 한 거라고 그래서 진짜 진단을 해줬어요. 그때 하는 말이 내가 복음을 몰랐네요 목사님 그러더라고요. 제가 그래가지고 작년 가을부터 만나는 사람들한테 교회를 다니다 안 다니다 이거 복음 진단지를 계속했는데 놀랍게도요 제대로 대답한 사람이 10%도 안 됩니다. 여러분도 이따가 진단해 줄 거예요. 아는지 모르는지. 그러니까 심각하다는 거예요, 이 내용들이. 그래서 이 내용들을 알게 됐고, 내가 어떤 주일학교 사역이든 무슨 사역이든 중요한 거는 여러분 가장 중요한 게 뭐예요? 여러분 왜 교회 나오죠? 우리 왜 교회 나오고 봉사하고 이래요? 우리 교회 나오는 이 목적이 뭐예요? 솔직하게 얘기해 보세요. 뭐죠? 천국 가고 싶어서잖아요. 아니에요? 여러분 영생과 천국을 얻었기 때문에 이렇게 봉사하는 거 아닙니까? 여러분 그게 신앙의 기본이고 핵심이고 본질이잖아요. 그럼 천국 가려면 뭘 알아야 돼요? 복음을 알아야 되잖아요. 복음 모르고 뭘 알아야 되겠습니까? 그래서 오늘 그거 복음을 알아가는 과정을 그렇게 하나씩 나누고 알아가려고 합니다. 자, 그럼 복음 진단지 여러분 유인물의 1페이지에 보면 나옵니다. 자, 3가지 이야기로 구성되어 있는데 첫 번째는 여러분들도 아는 내용일 수도 있어요. 여기 전도 폭발 들어봤습니까? 네, 전도 폭발에 있는 질문입니다. 네. 자, 앞에 보세요. 저하고 눈을 마주치고요. 이제 여기 지금 복음 전도 폭발 왔다라고 생각하고 요게 여러분 이미 권사님이나 장로님들 다 아시고 또 교육자들은 아시지만 다시 한번 진단하고요. 내가 다른 사람에게 하려면 이걸 연습해야 되잖아요. 그런 마음으로 한번 양해를 구하고 한번 묻겠습니다. 여러분 오늘 밤 이 세상을 떠난다면 천국에 들어갈 확신을 갖고 있습니까? 아멘 크게 해보십시오. 천국에 들어갈 확신 갖고 있습니까? 네, 우리 이것 때문에 신앙생활 하죠. 자, 그런데 천국에 왔어요. 천국에 올라왔어요. 자, 하나님이 이제 두 번째 질문합니다. 하나님이 질문하는 거예요. 자, 그럼 내가 너를 내 나라인 천국에 들여보내야 되는 이유가 뭐니라고 물으면 뭐라고 대답하겠습니까? 대답해 보십시오. 이거 중요하잖아요. 내가 너를 왜 천국에 들여보내야 돼? 라고 물으면 여러분 뭐라고 대답해야 돼요? 얘기해 보세요. 어떻게 우리가 하면 천국 가요? 예수님을 믿으니까. 이렇게 그래도 수준이 있어요. 네, 예수님을 믿으니까 여기 나와야 되죠. 반만 맞은 겁니다, 사실은. 네, 예수님의 뭘 믿어서 가는 거죠? 예수님의 뭘 믿으니까. 힌트 주고 있습니다. 뭘 믿으니까?
말씀을 믿으니까. 자, 그러면 예수님의 성경에 무슨 말씀을 믿어야 내가 천국 간다는 말씀이 있어요? 기억나는 거 있어요? 제일 주일학교 학생들도 아는 거. 뭐 있죠? 여러분, 우리가 어떤 성경 말씀을 믿어야 천국 갈 수 있죠? 가장 쉬운 거. 요한복음에 있는데 뭐예요? 요한복음 3장 16절. 한번 해보세요. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절을 믿음으로 나는 천국 갑니다 해야 흔들리지 않아요. 예. 근데 여러분 자녀나 학생들한테 꼭 물어보세요. 이 질문. 근데 놀랍게도요. 예수님을 믿으니까도 잘 안 나오고요. 착한 일을 해야 되니까요. 이라 그러면 대답이 많이 나옵니다. 의외로. 왜요? 학교를 가면 기브 앤 테이크고요. 내가 어떤 봉사를 해야 상을 받거든요. 이거를 366일 동안 계속 학습받다가 교회 가서 어쩌다 한번 복음 이렇게 전하니까 예수님 믿어야 천국 간다는 말이 생각보다 안 나옵니다. 해보세요, 진짜. 그러세요. 제가요, 이제 교회를 이제 그런 회사 소강당을 쓰다가 하나 은혜 줘서 아주 작은 예배당을 지금 7호선 신풍역 근처에다가 이제 교회를 이제 올 3월에 이제 해서 지역 전도를 열심히 해서요. 저도 담임 목사지만 일주일에 4번을 나가서 막 전도를 했어요. 그러니까 전도하다가 무슨 전도 됐냐면 학교 앞 전도도 했지만 이렇게 귀에다가 이렇게 뭐 붙이는 이열 전도라고 제가 아는 분이 와서 직접 이거 해주고 저도 배웠거든요. 그래서 근처에 있는 좀 어르신들하고 이런 분들을 이렇게 초대하다가 근처 옆에 이제 교회에 다니는 권사님들 몇 분도 오신 거예요. 그래서 권사님 3분이 앉아있어요. 그래서 제가 이 질문을 했습니다. 권사님, 오늘 밤 이 세상을 떠난다면 천국에 들어갈 수 있어요? 그랬더니 네, 그러시더라고요. 하나님이 내가 너를 왜 보내야 되니 이렇게 하니까 권사님들이 3분이 뭐라고 되는 건지 아세요? 그 권사님이시거든요. 아유, 그러게요, 목사님. 요새 교회 봉사를 잘 안 해가지고요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 복음을 전혀 모르고 있어요. 무슨 행위로 구원받는 줄 알고 있는 거예요. 그래서 제가 다시 설명해 줬습니다. 아닙니다, 권사님. 그거 아닙니다. 그러면서 권사님이시잖아요. 그러면서 예수님 믿어야 되고 그 말씀 중에 예수님이 하신 말씀 요한복음 3장 16절, 요한복음 14장 6절, 로마서 10장 9절 10절 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이런 얘기를 쫙 해주면 영접 이렇게 그것도 알려줬어요. 목사님 이제 복음을 제대로 알았어요. 이러더라고요. 여러분 직분으로 구원받는 거 아닙니다. 교회를 다녀도 권사 직분을 받아도 모를 수가 있다는 거를 지역 전도하면서 알게 됐다는 거예요. 자, 첫 번째, 요거는 쉽죠? 네, 첫 번째 어떻게 하라고요? 네, 오늘 밤 이 세상을 떠나면 천국에 들어갈 확신을 갖고 있습니까? 이거 질문하는 거예요. 그럼 네, 그러면 어떻게 하라고요? 하나님이 내가 너를 내 나라에 들어보는 이유가 뭐니?라고 오늘 그 자녀들한테 물어보세요. 그리고 주일학교 학생들이 꼭 물어보세요. 의외로 대답이 정확하게 안 나옵니다. 예수님 믿는다 그러면 뭘 믿어야 될까? 예수님 말씀, 성경 말씀 어떤 말씀으로 믿느냐 했을 때 요한복음 3장 16절을 믿으니까요. 제 아들들은 훈련을 시켰어요. 이거 딱 질문하면요. 요한복음 3장 16절을 믿으니까요. 딱 바로 얘기해요. 네. 그러면 말씀을 믿으니까 구원받아요 딱 하는 순간요. 내가 죄를 지어도 내가 이렇게 마음이 흔들려도 나는 천국 가는 거를 흔들리지가 않습니다. 근데 말씀이 없잖아요. 그냥 예수님 나 교회 오래 다녀 뭐 이러잖아요. 반드시 흔들립니다. 그거를 어떻게 하라고요? 진단하라고요. 누구를요? 안 믿는 사람뿐만 아니라 교회를 다녀도 내 자녀들과 그리고 주일학교 학생들과 그리고 이렇게 조금 교회 다닌 지 얼마 안 되면 이거 꼭 진단해 보라고요. 모른다 그러면 어떻게 해요? 복음을 제대로 알려주어야 된다는 겁니다. 이게 뭐예요? 첫 번째 이제 이야기입니다. 첫 번째 이야기를 통해 여러분들이 그렇게 전폭에 있는 2가지 질문을 통해 그렇게 하나씩 알아갔으면 좋겠습니다. 그럼 이번에 이제 2번째 이야기로 이제 들어가려고 하는데요. 2번째 이야기 들어가기 전에 고 오카는 목사님의 메시지 영상 2개가 있는데 이 2가지 그 내용을 한번 들어보도록 하겠습니다. 보도록 하겠습니다. 당신이 생각하는 하나님은 어떻게 생겼나요? 하나님께서 천지를 창조하셨어요. 인간은 죄인이 되었고 우리들을 위해 아들 예수님을 보내셨죠. 예수님은 우리 죄를 위해 돌아가셨지만 부활하셨어요. 그 예수님을 잘 믿으면 돼요. 난 예수를 믿으니 거짓말해도 구원받을 거야. 성령님은 안 떠나. 죄를 지어도 하나님이 다 이끌어 주실 거야. 지금은 돈이 나중에 열심히 믿지 뭐. 주의하려면 난 할 일 다 한 거야. 어떤 것도 죽기 전에. 그럼 이제 어떤 죄를 회개하면 용서가 돼? 그러니 거짓말쟁이야. 우와, 이건
하나님께서 우리에게 주신 성경만이 하나님을 제대로 그릴 수 있습니다. 아주 바울이 엄격하게 경고하는 말씀이 나옵니다. 낮에와 같이 단정히 행하라. 방탕하지 말고, 술 취하지 말고, 음란하지 말고, 호색하지 말고, 쟁투하고 시기하지 말고, 오직 주 예수 그리스도를 옷 입어라. 이거 얼마나 무서운 충고입니까? 예수를 믿는다고 교회를 드나들면서도 잘못된 사람들이 너무 많았어요. 복음을 다시 전해야 되겠다고 하는 바울의 심정이 있었던 것입니다. 역사가 오래된 교회일수록 무엇이 죽어 있습니까? 복음이 죽어 있어요. 겉으로 보기에 화려한 교회일수록 복음의 메시지가 너무나 힘을 잃어버린 것을 우리는 봅니다. 십자가 앞에서 다시 한번 깨어져야 될 사람이 교회 안에 있고, 하나님의 사랑 앞에 그 굳고 편안한 마음이 녹아져야 할 사람이 바로 교회 안에 있고, 예수의 이름 앞에 자기 자신이 완전히 산산조각이 나는 은혜를 받아야 할 사람이 교회 안에 있고, 예수의 복음이 전파될 때 성령의 역사를 한번 입고 그 안에서 다시 태어나야 될 사람이 교회 안에 있고, 예수를 믿는 사람에게 복음이 얼마나 필요한가. 믿음이 좋다고 소문난 로마 교회, 믿음이 좋다고 소문난 사랑의 교회, 복음이 얼마나 필요한가. 믿음이 든든해지면 그 다음에 구원의 감격이 옵니다. 의심하던 사람이 믿음이 확고히 서면 구원받은 기쁨이 찾아옵니다. 진리를 깨닫지 못하던 자들이 진리를 깨닫고 그 믿음이 강해지면 구원받은 감격이 마음속에서 솟아오릅니다. 복음을 들어라, 복음을 묵상하라, 복음 속에 잠겨서 예수 그리스도를 마음속에 모시고 살아라. 하나님이 너를 얼마나 사랑하는가를 한시도 잊지 말아라. 그러면 너희가 이 세상에서 승리할 수 있을 것이다. 너희 눈이 밝아져서 날마다 예수 다시 보기를 바란다. 너의 마음 눈이 밝아져서 날마다 십자가를 바라보고 가까이 다가가기를 바란다. 오늘 이 자리에 앉아있는 사랑하는 형제자매 가운데서 많은 분들이 복음으로 다시 태어나야 할 위치에 있다고 저는 생각합니다. 다 안다고 하는 마귀의 생각을 뿌리치십시오. 또 그 말한다고 하는 마귀의 음성을 뿌리치십시오. 여러분은 이미 감격이 식어있는 사람들이, 우리 모두에게는 복음의 감격, 구원의 감격을 회복해야 될 절실한 필요성을 우리는 느낍니다. 그와 같은 감격만 지속될 수 있다면 세상 아무리 더럽고 숨막혀도 우리는 넉넉히 이기고 살 수가 있습니다. 여러분, 예배만 보고 그냥 가실래요? 예배만 보고 그냥 나가실래요? 아니요, 그래서는 안 돼요. 뭔가 그럴듯한 참 선한 일, 주님의 일을 하느라고 동분서주하며 요란을 떠는데 전부 마음이 허영에 들떠있어 자기 생각대로 해. 의견이 안 맞으면 다투어. 서로 시기 질투해. 편당이 있어. 한 마음이 안 돼. 이것은 교회의 병입니다. 영적으로 굉장히 어리다 그 말입니다. 이미 내 손에 들어온 구원, 이것을 지키는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 믿는다고 무조건 구원받은 줄로 착각하고 복종하지 아니하면서 되는 대로 사는 사람, 안심할 수 있느냐? 안심할 수 없어요. 순종 안 하는 사람이 그 믿음이 진짜입니까? 어때? 순종 안 하는 사람이 진짜 구원받았다고 말할 수 있습니까? 순종 안 하는 사람이 과연 하나님의 자녀라고 우리가 단정할 수 있나요? 못한다 그 말입니다. 하나님 사랑한다 하면서 행함 없는 믿음은 죽은 것이니라. 우리가 하나님의 말씀에 복종하고 주님의 명령에 순종하는 삶이 얼마나 중요한가. 믿음만큼 중요하다 그 말입니다. 예수 그리스도께서 죽기까지 복종하셨으니 너희도 복종하라 하는 것입니다. 이제는 누구 차례입니까? 하나님이 죄인에게 무조건 안겨주신 영생의 축복 얼마나 귀합니까? 이거 놓치지 않기 위해서 일생 동안 부들부들 떨면서 하나님의 말씀에 복종하여 결국은 하나님 나라에 들어가도록 노력하라 하는 뜻입니다. 인간의 자연 의지만으로 안 돼요. 강제 노동이 아닙니다. 억압으로 끌려가는 것이 아닙니다. 하나님의 너무 좋은 가치가 나의 의지를 먼저 변화시켜 주셨기 때문에 우리 하나님은 좋으신 분입니다. 믿으십시다. 주님이 내 안에 계신다는 건 믿읍시다. 그러면 복종이 절대 어려운 것 아닙니다. 마지막 날 예수님이 오시는 날, 그리스도의 날에
사랑의 교회 10,000명이 넘는다고 하는데 가서 해보니까 한 300명 와서 앉아있으면 이거 얼마나 기막힌 일이요. 그게 천국이 아니라 지옥이 돼버릴 거예요. 세상에서 주님의 뜻대로 좋은 소원 가지고 복종하면서 살다가 나중에 예수님 앞에 서게 되면 서로 쳐다보는 것이 얼마나 자랑스러울지 그날을 우리는 고대하고 사는 것 아닙니까? 복종하며 살자. 복종하려고 할 때 능력 주신다. 순종하려고 할 때 능력 주신다. 하나님은 절대로 우리를 강제로 끌고 가시는 분이 아니요, 무조건 명령하고 안 되는 일을 발로 차면서 하라고 하는 분이 아니라 우리의 마음을 변화시키며 우리의 마음을 부드럽게 하시며 우리로 하여금 순종할 수 있도록 계속 힘을 주시고 능력을 공급하시는 우리 아버지 하나님이시라는 걸 알고 전심을 다해서 순종하여 두렵고 떨림으로 우리 구원을 이루는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 네, 우리 두 번째 이야기입니다. 네, 우리가 예수 믿고 구원받는 거 인식하고 알고 있는 거잖아요. 근데 지금 성경에서는요, 목하는 목사님 얘기도 나왔지만 인식하고 아는 걸로 구원받았다고 얘기하지 않는다는 거예요. 무엇보다도 여러분 구원의 주체인 예수님이 어떻게 얘기했는지가 되게 중요하잖아요. 네, 여러분도 잘 아는 비유의 얘기를 몇 개 하면서 우리가 이제 인식론적 구원이 아니라 관계론적 구원도 잘 살펴야 한다는 것을 한번 지금 요거를 한번 먼저 앞에 보고 한번 해보겠습니다. 자, 여러분 그 잘 아는 말씀 중에 요한복음 거기 말씀 있죠. 그거 한번 같이 읽을까요? 네, 그 페이지에 있는데요. 네, 그 1페이지 밑에 요한복음 15장 6절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 포도나무요. 네, 예수님 말씀이죠. 우리는 15장 5절 말씀을 너무 좋아합니다. 나는 포도나무여 너희는 가지니. 그래서 예수님께 붙어있으면 열매 맺고 좋겠구나 라고만 생각하죠. 중요한 건 6절입니다. 6절이 뭐래요? 가지가 있는데, 여러분 포도나무에는 가지가 붙어있죠. 이게 당연한 거잖아요. 아니 어떤 사람이 이런 얘기해요? 포도나무 있는데 포도나무 가지가 떨어졌어요. 이런 얘기 굳이 합니까? 안 하죠. 당연히 붙어있는 걸 뭘 떨어졌다는 얘기를 해요. 근데 예수님이요, 뭐라 그래요? 떨어진대요. 예, 가지가 붙어 있어야 되는데. 자, 예수님은 포도나무죠. 가지는 뭘까요? 성도죠. 근데 굳이 떨어진 가지가 있다는 얘기를 예수님이 직접 언급합니다. 그래서 어떻게 한대요? 떨어진 가지, 붙어 있다 떨어진 가지는 사람들이 모아다가 뭐 한대요? 불살라 버린대요. 마지막에 불심판, 종말론적 심판을 의미합니다. 이 말씀을요, 똑같이 어떤 얘기하냐면요, 산상수훈에서 여러분 5장에 아주 유명한 말씀이죠. 너희는 소금이니. 그러면 예를 들어서 여러분 소금을 설명하는 거예요. 너희가 소금이면 음식을 짜게 해야 된다. 그런 기능을 해야 되며 음식이 부패하지 않도록 어떻게 해요? 그런 소금 역할을 해야 된다라는 말을 해야 되는데 예수님이 해요, 안 해요? 안 합니다. 그런 얘기. 뭔 얘기예요? 너희는 소금이니. 근데 짠맛을 잃어버리면, 자 봐요. 소금인데 소금 아닌 소금이 있어요. 짠맛을 내지 못하는 소금이 너희가 되면 이 소금을 사람들이 모아다가 어떻게 한대요? 여기를 어떻게 한대요? 밟아버린대요. 자, 똑같죠? 가지가 떨어져서 불태우는 것과 사람들이 모아다가 밟아버린다라는 건 얘기를 해요. 이런 얘기를 굳이 하십니다. 소금이면 짠맛 내야 돼. 소금이면 부패시키지 말아야 돼. 이런 얘기는 안 해요. 소금이니 근데 아니면 이렇게 된다. 라는 얘기를 굳이 한다는 거예요. 자, 이거를요, 이제 마태복음 25장에서 예수님이 종말론적 심판에 대한 말씀이 마태복음 25장이거든요. 근데 여러분 거기에서 배운 거 있죠? 뭐죠? 열처녀가 있죠, 열처녀. 제가 그 중동 지방에 갔는데, 그 이렇게 집에서 이제 결혼식을 하는데 밤에 합니다. 네. 결혼식을 다 밤에 해요, 중동 지방은. 그러면 열처녀가 있죠? 네. 열처녀들이 있다고 하는, 여기 이렇게 봅시다. 네. 열처녀들이 있어요? 이렇게 있는 거죠. 그런데 어떻게 돼요? 기름 등불을 들고 있어야 되죠. 근데 5 처녀들은 기름 등불이 이게 떨어지는 거예요. 기름이 없어. 여기는 충만하게 있어. 그래서 이 떨어진 처녀들이 뭐라 그래요? 우리 좀 꺼줘, 빌려줘, 이렇게 얘기하죠. 그랬더니 여기는 이
가득 채운 처녀들이 뭐라고 그래요? 빌려주면 둘 다 모자라서 신랑을 못 맞이하니까 너희들은 시장 가서 사와. 이렇게 얘기해요. 그런데 어떻게 돼요? 예수님이 종말론적인 예수님이 마지막 심판주로 오신 거예요. 신랑으로. 그러니까 어떻게 돼요? 5 처녀는 여기 쏙 들어갑니다. 네, 그리고 이렇게 문을 닫아놨어요. 그래서 시장 가서 사온 다음에 그리고 나서 이 5 처녀가 와서 두들기죠. 예수님, 신랑님 저 좀 열어주세요. 그랬더니 예수님이 뭐라 그래요? 어디 있냐면요. 거기 있습니다. 맨 위에 여러분 페이지 1페이지 맨 위에 있어요. 마태복음 25장 11, 12절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 뭐래요? 네, 알지 못한대요. 네. 뭐래요? 관계가 없다 그러죠. 보세요. 처녀는 성도입니다. 근데 재림 때 왔는데 성령 충만으로 예수님과 관계하고 있지 않으면, 포도나무에 붙어 있지 않으면, 소금 역할을 못하면 후원이 아니래잖아요. 이거 지금 누가 얘기한 거예요? 예수님이 얘기한 겁니다. 관계론적 구원을 얘기하고 있다는 거예요. 그러면 여러분에게 그러면 관계론적 구원으로 여러분들이 이 복음을 알고 있는지 없는지가 두 번째 질문이에요. 2단계죠, 2단계. 자, 오늘 잘 오셨어요. 이거 이제 2단계로 여러분들 묻는데 한번 답변해 보기 바랍니다. 첫 번째, 제가 그냥 앞에 보세요. 제가 질문하겠습니다. 여러분들은 죄인입니까? 대답해 주세요. 네, 교회 다니는 사람들은 죄인입니까? 그러면 네, 그럽니다. 너는 안 믿는 사람들한테 죄인입니까? 그러면 뭐라 그래요? 이 사람이 내가 무슨 죄를 졌다 그래? 난 민법, 형법상 죄를 안 졌어! 이렇게 얘기하죠. 근데 교회 사람들은 왜 죄인입니까? 그러면 네, 그래요. 학습됐어요. 네, 인식됐어요. 이걸 얘기해야 예수님 믿는 거고, 그리고 나는 천국 간다. 이게 딱 돼 있기 때문에 죄인이란 말이 금방 나오는 거예요. 이건 인식론적 질문입니다. 근데 성경은 이게 아니에요. 자, 관계론적으로 제가 물어볼게요. 자, 여러분들은 예수님을 믿음으로 내 마음에 성령님, 거룩한 영이 있습니까? 동행하십니까? 자, 그러면 내 안에 거룩한 성령이 내주하심으로 말미암아 여자 같은 경우에는 드라마 보기를 좋아하고요. 남자 같은 경우에는 스포츠 보기를 좋아하고요. 아이들 같은 경우에는 게임하기를 좋아하는데, 대답해 보세요. 스스로 거룩한 영이 내주함으로 죄에 대한 그런 취미 습관들을 스스로 드라마, 스포츠, 게임을 안 하려고 스스로 자발적으로 노력하십니까? 대답해 보시죠. 아멘이 한 5분의 1 나온 것 같습니다. 자, 여기서 만약에 스스로 자발적으로 내가 드라마 안 봅니다, 스포츠 본 적도 있지만 안 보려고 굉장히 노력을 합니다 라고 대답을 하면 복음을 아는 겁니다. 근데 자발적인 노력이 없으면 관계가 안 돼 있잖아요. 주님과 잘 모르는 거예요, 복음을. 만약에 대답을 잘 못했다면 나 복음 모르는구나. 알아야 됩니다. 내가 복음을 모르고 있다는 거를. 관계론적 구원에서 내가 주님과 관계가 지금 잘 안 돼 있구나. 이걸 반드시 알아야 된다는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 진단했어요. 자, 두 번째 질문해 볼게요. 여러분들은 천국 가고 싶습니까? 빨리 대답을 해주세요. 천국 가고 싶습니까? 이건요, 안 믿는 사람한테도 딱 묻잖아요. 천국 가고 싶습니까? 네, 그래요. 왜 그래요? 안 믿는 사람들도. 김밥에도 천국이 있대요. 난 그냥 천국이 좋은 곳, 그냥 뭐 먹을 거 잘 먹고 즐기고 좋은 곳으로 알고 있는 거예요. 여러분, 천국은 어떤 곳이죠? 하나님과 내가 같이 있는 곳이에요. 그거 외엔 아무것도 없어요. 예. 그러니까 예배 드린 게 기쁘고, 이렇게 요거 부흥하는 게 막 기쁘고 이러면 이게 천국인 거예요. 거기 가면 이것만 해요. 딴 거 안 해요, 여러분. 네. 근데 세상 사람들은 그게 아닌 걸로 알고 막 가고 싶다는 거죠. 그러므로 이 질문은 이렇게 하면 안 돼요. 왜냐하면 다 천국 가고 싶다잖아요. 그러니까 이건 관계론적으로 이렇게 질문해야 됩니다. 대답해 보십시오. 자, 여러분들은 예수를 믿음으로 천국을 확신합니까? 천국 갈 수 있습니까? 영생 얻었습니까? 자, 이 큰 선물인 천국과 영생을 얻음으로 이 땅이 천국이 아니죠. 이 땅에 살면서 천국 가는 것 때문에 병도도 괜찮습니까? 사업이 잘 안 돼도 괜찮습니까? 관계 상처받아도 괜찮습니까? 환경적인 절망적인 상황이 와도 괜찮습니까? 대답해 보십시오. 대답이 잘 안 나오네요. 네, 몇 분 우리 신앙 좋으신 권사님, 아멘, 그렇습니다. 제가 이 질문을요, 작년에 어떤 젊은 성도님한테 이렇게 질문했거든요. 그랬더니 이 종이를 줬어요. 이렇게 여러분 종이를 막 던져요. 카페에서 깜짝 놀랐어요, 제가. 이런 질문 안 받고 싶다고. 내가 얼마나 지금 힘든지 아냐고. 그래서 죄송합니다. 다른 얘기 하겠습니다. 그리고 제가 다른 얘기 바로 했어요. 이분 복음을 모르고 있더라고요.
이거는 우리 교단은 아니라 다른 교단의 모 권사님 얘기입니다. 그 권사님은요 대단한 권사님이에요. 뭐냐면요 그 교단은 이렇게 그 목회자 없이 어떤 건물 같은 데를 기도처로 만들어서 그 기도처 전체를 관장하는 평신도니 얼마나 대단한 사람, 대교구장 같은 사람이에요. 그래서 그렇게 교회를 열심히 했는데 이 권사님이 갑자기 남편이 암에 걸린 거예요. 그래서요 권사님 가족들이 교회를 바로 뛰쳐나왔다고 합니다. 여러분 그 권사님 가족은 예수를 믿는 게 아니에요. 기복주의를 믿은 거죠. 모르는 거예요. 제가 예전에 이제 그렇게 이제 그 신학대학원에 이제 원래는 제가 공무원 되려고 그랬거든요. 공무원 되려고 그랬는데 하나님이 이제 공무원 그 시험을 준비하다가 하여튼 경건서적을 하나 봤는데 그것 때문에 제 인생에 하여튼 전환, 그 얘기하려면 또 길어지고요. 넘어가겠습니다. 아무튼 그 소명을 받았어요. 그때 이제 교회 이름도 받고 또 이제 믿는 자를 전도하라는 소명도 받고 이렇게 이제 신앙의 길로 왔어요. 그러고 나서 이제 신앙에 딱 들어갔는데 막 애가 태어날 때 막 아프고요. 그리고 또 제가 전세금 무슨 반환 소송에 걸렸어요. 그래서 제가 변호사 없이 그 교대 법정을 막 11번 막 몇 개월 이제 그 법적인 문제를 해결하려고 노력을 하고 엄청 힘들었어요. 그래가지고 제가 힘들 때마다 금식기도 하고요. 새벽기도 하고요. 그 다음에 막 밤에 산기도 가요. 제가 청계산 산기도 가서 막 밤에 부르짖고 막 그랬어요. 기도하고 부르짖으니까요. 하나님 다 들어주는 거예요. 판사가요 저한테 뭐라 그랬냐면 전세금 반환 소송 갈 때 이거 원금도 못 받을 거라고 그랬어요. 저한테. 근데 제가 원금도 받고 보너스 이자까지 받았어요. 더 진짜 어렵겠지만 그걸 받아냈어요. 그래서 제가 그때 믿음이 있었어요. 뭐라 그러냐면 그 힘들고 어려운 주일학교 선생님들과 성도들과 애들한테 그랬어요. 여러분 걱정하지 말라고. 고난 중에 있냐고. 저처럼 금식하고 산기도 하고 성경 보고 하나님 다 들어줄 거라고. 왜냐면 제가 경험을 했으니까 막 외쳤어요. 요셉처럼 총리 될 거라고 마구마구 외쳤습니다. 근데 2010년도가 됐습니다. 경매를 당한 거예요. 당하고 싶어 당한 건 아닌데 집주인하고 브로커하고 싸가지고 경매 당했어요. 여러분 경매가 얼마나 무서운 건지 아십니까? 경매 진짜 무섭습니다. 그냥 당할 수밖에 없고 그들은 죄도 없어요. 와, 그러면서 몇 주가 지나면 제가 가진 전세금이 1,000만 원 날아가고 뭐 이러는 거예요. 와, 그 가장인 제가 그걸 감당해야 돼서 제가 어떻게 했겠어요? 또 금식기도 하고 산기도 하고 막 성경을 보고 마구마구 외쳤죠. 근데 해결이 잘 안 돼요. 그래서 제가 마지막에 뭐 했는 줄 아세요? 겨울이었거든요. 밤에 산에 가서 진짜 너무 이게 고통스럽고 정말 막 제가 어떤 생각이 들었냐면 진짜 고층 아파트를 이렇게 지나가는데 제자문을 하려고 이렇게 지나가는데 밑을 봤는데 밑이 가까워 보이더라고요. 내가 뛸까? 이런 생각이 들 정도로 이게 너무 고통스러우니까 진짜 자살의 충동까지 느낄 수밖에 없는 막 그런 사지에 몰리더라고요. 경매 당해 보니까. 야, 이러다가 사람들이 신앙 없으면 죽겠구나. 그래서 예수 믿으면 진짜 사는 거구나. 나는 내가 그냥 가볍게 목숨을 못 버리니까. 그때 알았어요. 아, 예수가 나를 살린다는 거를. 그래서 너무 고통스러워서 제가 어떻게 기도했냐면 그 산에 눈이 있죠. 눈에다 손을 넣었어요. 하나님, 경매가 해결되든지 내 손이 그냥 얼게 하라고. 근데 참 다행인 게 한 5분 만에 응답을 받았어요. 아들아 됐다 빨리 가서 저기 그 차에서 녹여라. 그래가지고 제가 그래가지고 가서 살긴 했지만 그러면서 막 1시간 동안 차에서 울면서 회개했어요. 그동안 삶을 제대로 못 산 거에 대해서. 그러면서 아무튼 그 기도까지 했는데도 손해보게 하시더라고. 몇 천만 원. 그전엔 다 들어줬거든요. 다 들어줬는데 그거 손해보게 하더라고요. 그때 손해보게 하신 하나님을 처음 경험했습니다. 여러분 예수 믿으면 전부 거부되고 부자 되나요? 좀 됐으면 좋겠어요. 개척해 보니까 그렇게 되면 좋겠어요. 돼요, 안 돼요? 안 되잖아요, 잘. 되기도 하고 안 되기도 하죠. 그건 된다고 말할 수가 없는 거죠. 그런데 안 되는 걸 경험한 거예요. 처음으로. 이건 뭐지? 뭐야, 내가 믿는 하나님 뭐야? 내가 기도했는데, 말씀대로 살았는데, 나 처절하게 주님만 붙들었는데 왜 이렇게 결과를 이렇게 내시는 거야? 처음에 원망이 들었어요. 근데 아무 응답이 없더라고요. 말씀을 통해 응답도 안 해주고 기도를 통해 아무 응답을 안 해줘요. 그리고 몇 개월이 지났습니다. 몇 개월이 지났는데 깨달음이 왔어요. 어떤 깨달음이냐면요. 여기 여러분 유인물에 있습니다. 어디 있냐면요. 그 다음 페이지에 고린도 전서 3장 11, 13절, 15절 말씀 중간에 있죠. 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 이터는 곧 예수 그리스도라.
자, 이게 뭐냐면요, 여러분. 우리가 이 땅에 신앙생활할 때 나무든 금이든 은이든 뭘 이렇게 만들어낸다는 거예요. 신앙의 어떤 결과물로. 근데 이렇게 결과물이 난 게 진짜 예수 믿는 사람인지 아닌지가 구분이 안 된다는 거예요. 그런데 불심판이 확 임하면, 불이 확 타버리면 그 다음에 예수 믿는 사람인지 아닌지가 정확하게 나온다는 그 말씀입니다. 자, 보세요, 여러분. 내가 예수 믿음으로 부자 되고 건강하고 다 잘 돼요. 누가 예수 안 믿겠습니까? 그렇게 되면 안 믿는 사람 다 와서 믿을 거예요. 내가 부자 돼? 뭐 집일 생겨? 내 뭐 다 건강해져? 안 믿는 사람 아무도 없어요. 그럼 누가 진짜 예수 믿는지 아무도 몰라요. 근데 봐요. 예수를 믿어서 영생을 얻은 걸 확신했어요, 내가. 나 천국 가는 거예요. 근데 몸에 병이 왔어요. 사업이 잘 안 돼요. 저처럼 이렇게 집 문제 당했어요. 힘들어요. 그런데 몇 개월이 지났는데도 불구하고 예수님 원망 안 하는 거예요. 그래도 예수님 제가 천국 가잖아요. 그리고 주님과의 관계가 있잖아요. 내 첫사랑 때 나를 사랑해 줬잖아요. 나 위로해 줬잖아요. 지금 이거 일어난지는 잘 모르겠지만 그래도 예수님 믿을래요. 예수님 때문에 괜찮아요. 예수님 때문에 나 만족해요. 다 힘들지만 행복하기도 해요. 이 사람은 진짜 100% 천국 가는 사람이죠. 불타버렸는데 진짜 믿음이 나가버린 거예요. 근데 불타버렸는데 원마하고 다른 데 가면 이 사람 예수 믿는 사람이 아니에요, 여러분. 이걸 깨달은 거예요. 그리고 나서 제가 메시지가 바뀌었습니다. 교사를 향해서도 막 할 때 무조건 잘 돼요 이런 말 안 합니다. 잘 안 돼도 그 가운데 이 믿음 발견하면 그게 복입니다. 그게 진짜 복음을 아는 겁니다. 라고 메시지가 제가 경험하고 나서 바뀌어서 2011년도부터 복음이 이거구나 라는 거를 알아가게 하시더라고요. 삶의 고난을 통해서. 그걸 통해 하나님과 더 친밀한 관계가 되더라고요. 나는 고통을 당하고 힘들어도 그래서 개척하는데 아무것도 없이 했습니다. 하나님의 공급하심을 믿고. 그래서 제가 처음에 개척했을 때 사례금을 하나도 안 받았고 했어요. 저 12명으로 시작했거든요. 그래서 안 했는데 진짜 하나님이 제가 잘 모르는 사람인데도 제가 선교 갔던 그 시골 교회인데 제가 개척했다니까 쌀 한 가마니 이렇게 보내주더라고요. 그리고 제가 아는 사람이 또 보내주고 문에 3가마니가 이렇게 쌓이는 거예요. 공급하신 하나님. 큰 교회 다닐 때는 몰랐는데 이게 다 공급하시는구나. 이런 걸 알게 된 거예요. 왜요? 하나님과 친밀해졌잖아요. 하라고 한 걸 하면 어떤 식이든지 하나님 공급하시고 은혜 주신 하나님인 거를 그걸 통해서 알게 되었다는 겁니다. 자, 마지막 질문입니다. 3번째 질문. 자, 여러분들은 구원받은 증거가 있습니까? 네, 아래 2구절 말씀 한번 읽어보고 대답해 보세요. 마태복음 7장 21절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 자, 이것도 예수님 직접 얘기한 거죠. 주여 주여 하는 자는 누구죠? 교회 성도죠. 근데 어떻게 된대요? 천국에 들어가지 못한대요. 누구만 들어간대요? 아버지의 뜻대로. 아버지 뜻이 뭐예요? 성경 말씀 뜻대로 행하는 사람만 들어간대요. 그럼 언제 행해야 돼요? 밑에 보니까 이전 것은 지났대요. 그래서 아무리 옛날에 과거에 뭘 해도 아무 상관이 없는 거예요. 여호와 일의 미래는 하나님 거죠. 그럼 언제 내가 말씀에 반응하고 반응이 뭐예요? 여러분 기도하는 거 뭐죠? 내가 하나님께 말하는 거죠. 관계하는 거죠. 자, 말씀을 묵상하는 건 뭐죠? 하나님의 음성을 내가 듣는 거죠. 교제, 대화, 관계죠, 이게. 그거를 지금 하고 있습니까? 라고 묻는 거예요. 그게 구원받은 증거니까. 쉽게 얘기해 볼까요? 오늘 큐티 했습니까? 여러분, 오늘 성경 통독해서 하나님과 교제했습니까? 기도했습니까? 이렇게 묻는 거예요. 만약에 내가 그걸 대답을 못하면 여러분 관계론적 구원에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 돼요. 왜요? 예수님 직접 얘기했잖아요. 현재적 시점으로 주님과 교제하고 있어야 된다고요. 그 교제를 꼭 해야 된다는 겁니다. 오늘 제가 묵상하는 말씀이 요한계시록, 지금 신약은 요한계시록 가고 요한계시록 21장 1절 3절 5절인데요. 새하늘과 새 땅이 나타난다는 말씀과 백성들이 우는 것을 위로해주고 이렇게 평안해진다는 말씀이에요. 제가 이 말씀을 가지고 이 교회를 기도했어요. 하나님 오늘 저녁에 부흥회 하는데 복음을 이 성도들이 제대로 깨달아 새하늘과 새 땅을 경험하게 해달라고. 그리고 울고 힘들고 그동안 왜 문제, 내가 이렇게 많이 기도했는데도 왜 응답이 안 되는 거야? 이런 궁금증들이 다 풀려서 진정한 복음적 위로를 받게 해달라고 기도하고 왔어요. 오늘 내가 하나님과 교제하고 있으니까요. 이렇게 살아야 된다는 거예요. 날마다.
예수를 날마다 믿으라는 거예요. 10년 전에 믿었으니까 끝인 게 아니라 날마다 믿으라고 지금 얘기하는 거예요. 지금 관계해야 되니까 이 관점으로 보라는 겁니다. 그리고 여러분 그 다음 페이지를 보면 이제 아까 영상으로 봤던 오카는 목사님의 그 메시지가 그대로 넣었어요. 그래서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라는 빌립보서 2장 12절 말씀에 입각해서 이제 고 오카는 목사님도 그 얘기를 한 거예요. 네, 그렇게 대형교회 하시고 권세와 이런 것들을 많이 누리셨었지만 늘 두렵고 떨림으로 그렇게 기도하셨고 그리고 늘 그렇게 깨어 지내려고 노력했던 걸 제가 옆에서 봤거든요. 아, 진짜 그렇게 깨어 있으라는 걸 알았어요. 자, 근데 여러분 보세요. 예수님 시대에 바리새인들, 서기관, 제사장들은 어떻게 생각했죠? 나는 천국 가. 근데 너 이방인들 별명이 뭔지 아세요? 지옥의 땔감이었어요. 야, 지옥의 땔감들 이렇게 얘기했어요. 바리새인 서기관들이 얼마나 교만하게. 근데 여러분 어떻게 됐어요? 바리새인들 어떻게 됐죠? 지옥 갔어요. 봐요. 자기 구원을 완전히 확신하고 두렵고 떨림이 아닌 그대로 그냥 받아들인 사람들은 오히려 타락을 해요. 자, 중세 유럽 시대에 라틴어로 된 성경만을 아는 성직자들, 그들이 뭘 했죠? 면죄부까지 팔았어요. 온갖 비리를 다 저지른 거죠. 그러면서 자기네들은 뭐 어떻게 돼요? 라틴어 성경 보니까 천국 간다고 확신했어요. 천국 갔을까요? 아닐 거예요. 온갖 면죄부 팔면서 천국의 권한, 하나님 권한인데 자기처럼 막 사용하는 그 사람들이 어떻게 천국 갑니까? 그런데 두렵고 떨림으로 초대교회 성도들이 마라나타를 외치면서 그 앞에 주님 오시옵소서 두렵고 떨림으로 살고 깨어있는 사람들은 오히려 천국을 가게 되는 거예요. 이게 복음의 역설이죠. 관계론적으로 늘 하나님을 경외하고 하나님 사랑 안에 거하고 대화하고 말씀 묵상하고 기도하는 걸 어느 때마다 하라고요? 날마다 그렇게 할 수 있는 그 관계론적인 구원을 통해 여러분들이 천국을 확신하길 바랍니다. 이제 세 번째 마지막 이야기입니다. 세 번째 이야기. 자, 세 번째 이야기에 이제 보면 3페이지 있죠. 3페이지에 뭐 두 구절이 있는데 특히 갈라디아서 1장 6절 7절 말씀 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그리스도의 은혜로 너희를 부르시니. 여러분 성경을 가장 많이 쓴 사람이 누구죠? 사도 바울이거든요. 그리고 선교를 가장 많이 해서 복음을 제일 많이 알고 있죠. 근데 사도 바울이 직접 얘기했죠. 뭐라 그래요? 복음인데 복음 아닌 복음이 있다는 거예요. 자, 다른 복음이라는 건 복음이 뭐라는 거예요? 복음이 아니다라는 말이에요. 이 당시 유행하던 복음 아닌 복음인 바로 율법주의를 말합니다. 즉 교회를 다니고 하나님을 믿는다 하지만 다른 복음인 이 율법을 믿어버리면 뭐 어떻게 되는 거예요? 구원이 아니라는 거예요. 지금 이거를 사도 바울이 지금 얘기하고 있는 겁니다. 자, 세 번째 이야기는 내가 분명히 복음을 확신하고 있는데 오늘날 현대 크리스찬들에게 순전한 복음, 아까 그 틴켈러 목사님 용어, 순수하고 순전한 복음이 아닌, 십자가 복음이 아닌 다른 복음들이 있다는 거예요. 그 복음들이 있는데 그거가 여러분들이 빠져 있는지 안 빠져 있는지 그걸 또 진단하는 겁니다. 첫 번째는요, 여러분이 너무 잘 아는 창세기 22장 아브라함의 제사 이야기입니다. 잘 알죠? 뭐예요? 하나님이 아브라함에게 하나밖에 없는 독자 이삭을 제물로 드려라. 알죠? 그래서 어떻게 해요? 아브라함이 믿음의 연단을 받으니까 네 그러더니 데려가죠. 데려가서 이렇게 제물로 이렇게 드리려고 그러는데 하여튼 뭐 그 일을 통해서 뭐 양을 바친 그 사건이죠. 여러분 잘 알죠? 설교 들어보시고 뭐 봤나 모르겠네요. 일단 이 본문을요, 제가 이제 그 예전에 주일학교 섬길 때 이 본문을 가지고 설교를 6번을 했습니다. 그리고 이제 교사들한테도 어떻게 제가 설교했냐면 이렇게 설교했어요. 자, 여러분, 아브라함이 하나님께 하나밖에 없는 이 자녀를 바쳤듯이, 언제 바쳤어요? 제사 때, 예배 때 우리도 가장 소중한 걸 드려야 됩니다. 그래서 설교 제목을 뭐라고 하냐면 가장 소중한 걸 드려요, 이렇게 설교 제목 정하고, 그래서 그때 뭐까지 했는 줄 아세요? 예배 캠페인을 했습니다. 제가 무슨 캠페인을 했냐면 예배 캠페인인데 어떤 거 했냐면요, 그 중에 하나가 지각 펜스존을 만들었어요. 그래가지고요, 이제 10시, 12시, 8시 3번 예배를 드렸는데 10시 이제 제가 그래도 봐줬어요. 10시 정확하게 안 하고 10시 10분을 넘어갔다. 이제 왜 예배 시간 10분을 넘어가잖아요. 선생님도 예외 없이 10분 뒤에 들어오잖아요. 그럼 여기 뒤쪽에다가 지각했다고 이렇게 펜스를 해놓고 여기 지각했다는 편말을 붙여줬어요. 그랬더니 애가 막 울고요. 네, 그다음에 선생님도 창피하고요. 그 전에 이제 교사들이 이제 지각을 했거든요. 꽤 나름 그거 하고 나서 한 명도 안 하는 거예요. 이제 그거 한번 당한 걸 보더니
근데 애들은 이제 잘 몰라서 왔다가 이제 엄마 때문에 늦게 온 건데 사실은 미안하기도 했는데 막 울고 그랬지만 제가 그래도 아브라함이 이삭을 바쳤듯이 우리도 바쳐야 된다 하고 열심히 제가 이렇게 그 성경 말씀이라고 해서 막 전하고 깨끗한 옷을 입어야 된다, 헌금은 빳빳한 돈으로 내야 된다, 막 그러면서 막 캠페인 막 외쳤습니다. 나중에요, 제가 교회를 개척하고 나서 내 복음이 아닌 율법을 전했구나라는 생각을 했습니다. 이게 왜 율법일까요? 지금 굉장히 은혜롭잖아요. 예배를 위해 우리의 정성을 다하자고 해서 다 바치자고 했잖아요. 근데 이게 왜 율법이에요? 다윗이 여러분 그 솔로몬이 성전 아름답게 크게 짓겠다고 막 할 때 하나님 뭐라 그러는 줄 아세요? 그 짓지 말아라. 내가 거기 성전에 관한 하나님이 아니야. 나는 너희 마음에 관한 하나님이야. 우리의 정성을 받는 분이 아니에요. 제사를 통해서 예배를 통해서 정성을 받는 분이 아니라는 거예요. 그럼 여러분 만약에 이 설교가 제대로 되려면 어떻게 하냐면 만약에 제가 이 설교 지금까지 얘기한 설교가 맞으려면 하나님이 이삭을 제물로 받았어야 돼요. 받으면 이게 맞아요. 받았어요? 안 받았어요? 안 받았죠. 뭘 받았죠? 옆에 양을 받았죠. 자, 양은 신구약 통틀어 누구를 의미할까요? 예수님을 의미하는 거예요. 자, 그 이삭이 바쳐진 장소가 무슨 산이냐면 모리아산입니다. 이 모리아산은 나중에 어디예요? 예수님이 십자가에 달려 죽는 골고다 언덕이에요. 우연일까요? 마태복음 1장 1절 아브라함의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아브라함과 이삭의 삶에 예수님이 투영되어 있는 거예요. 이삭이 예수님처럼 그렇게 바쳐지는 모형을. 자, 그러면 그 본문을 어떻게 설교해야 되냐면 이렇게 해야 돼요. 주일학교에서 어떻게 하냐면, 자 보세요. 이렇게 예수 그리스도를 통해서만 하나님 받는다는 이 본문을 통해 자 이렇게 찬양을 했어요. 애들이, 주일학교 애들이. 그럼 선생님이 물어봐야 되는 거예요. 이렇게 물어봐야 돼요. 이 본문을 통해 너희 지각하지 마, 이거 하지 마, 이거 하지 마. 이건 율법이에요. 근데 이렇게 질문하는 거죠. 얘들아 오늘 너네 찬양했지? 분반식에 물어보는 거예요. 찬양할 때 찬양의 경배 대상인 예수님을 생각하면서 찬양했니? 물어봐야 돼요. 대부분 애들은 리듬 타다 해요. 그냥 예수님을 생각 안 해요. 그러면 예수님 생각 안 하고 부른 노래와 춤은 뭐죠? 찬양이 아니에요. 하나님 그건 안 받아요. 내가 찬양을 하는데 여러분들도, 어른이 여러분들도 찬양을 하는데 곡조가 괜찮네 하고 그냥 생각하면 안 되고 그 찬양 가운데 주인이신 예수님 앞에 이렇게 경배를 했는지 물어봐야 돼요. 그게 예배예요. 하나님은 예수 그리스도를 통한 것만 받지 그 외에는 아무것도 안 받아요. 그리고 목사님과 전사님 설교를 들었죠. 그럼 분반 공부할 때 교사들이 이렇게 물어봐야 돼요. 자, 오늘 목사님 전사님 말씀을 통해 네가 그 말씀 때문에 너희 예습관이 예수님의 십자가와 함께 죽고 그리고 이 말씀을 통해 예수님의 부활과 함께 너가 다시 거듭났니? 새롭게 변화될 거야? 다짐하고 있니? 예수님의 십자가와 부활을 그 부활절하고 고난주간만 얘기하는 게 아니라 매주마다 얘기해야 된다는 거예요. 오늘 말씀을 통해 네 예습관이 십자가와 함께 죽어야 되고 그리고 네가 새롭게 거듭나기를 다짐해야 돼. 이게 예배예요, 여러분. 매주 예수님이 드러나는 거. 이 본문은 그렇게 설교해야 되는 거예요. 근데 내가 어떤 아까 말한 그 권사님이나 모르는처럼 행함으로 뭔가를 한다? 율법주의인 거예요. 여러분 이건 율법주의가 아니에요. 오늘 예배, 오늘 주일이구나, 예수님 만나는구나, 난 예수님께 잘 보이니까 예쁜 옷 입고 와야지. 이거는 아니에요. 율법이 너무너무 잘하는 거예요. 왜요? 얘가 예수님을 생각해서 예쁜 옷 입고 가는 거거든요. 엄마가 너 교회 가니까 예쁜 옷 입고 가. 이건 율법이에요. 자기 스스로가 예수님 앞에 관계하면서 이쁘게 차려입는 거는 잘하는 거예요. 오늘 예수님께 예배 드린다니까 내가 지각하면 안 되겠다 하고 빨리 오는 건 율법이 아니라 진짜 잘하는 거예요. 봐요. 의식 하나에 똑같은 행동이지만 전혀 다른 거예요. 복음의 세계는 이런 겁니다. 그럼 복음으로 우린 다시 거듭나야 돼요. 율법주의로 가면 안 된다는 겁니다. 두 번째 본문이 있습니다. 두 번째 그런 페이지에 4페이지에 있는데요. 마태복음 21장 19절 22절 말씀인데 같이 읽어보도록 하겠습니다. 4페이지 중간에 마태복음 21장 19, 22절 말씀 읽겠습니다. 시작. 길가에서 한
네, 여러분 이 본문 예전에 본 적 있나요? 네, 있죠. 이 본문을 딱 보면 어떻게 신앙적 교훈을 얻어서 뭐 큐티한다면 이렇게 교훈을 삼아서 해야 될까요? 어떤 말씀이 확 마음에 와닿아요? 솔직히 얘기해 보세요. 뭐가 마음에 와닿죠? 이 말씀 중에? 자, 일단 앞에는 무화과 나무가 왜 말라 비틀어준지는 잘 모르겠어요. 그러니까 쓱 넘어가고. 그 다음에 밑에 보니까 기도할 때마다 믿고 구하면 다 받으리라. 기도하면 다 받는구나. 이 말씀 갖고 내가 결혼도 빨리 해야 되는데 빨리 주세요 신랑. 빨리 그 집 좀 이렇게 기도하면 된다라고 흔히 생각합니다. 여러분 이 본문은요 기도에 대한 본문이 아닙니다. 네. 자 한번 볼게요. 네. 왜 우리는 그런 시각으로만 보는지 그 얘기도 뒤에 있어요. 자 이거는 뭐냐면 예수님이 마지막으로 예루살렘에 올라오는 장면이에요. 그때 많은 올라오는데 무화과 나무가 있었죠. 근데 그 당시에 그 유대 사람들에게 무화과 나무는 어떤 비유냐면 여러분 그 예수님이 예전에 그 제자 부를 때 나다나엘 부를 때 네가 무화과 나무 밑에 있었구나라고 하는 말이 무화과 나무 밑에 있었다는 얘기가 아니에요. 그게 뭐냐면 너는 진짜 보이지 않는 하나님을 믿는 참 이스라엘이구나라고 알아봐 준 거예요. 그러니까 나다나엘 어떻게 저를 알아보세요 예수님 그러면서 막 구세주로 고백을 한 거죠. 그러니까 그 당시에 무화과 나무는 하나님 보이지 않지만 진짜 믿는 참 이스라엘인을 의미합니다. 예. 근데 이제 무화과 나무 보인 거예요. 근데 예수님이 지금 예루살렘에 몇 번을 올라왔잖아요. 올라올 때마다 복음을 전했죠. 자, 복음을 계속 전했지만 예루살렘에 사는 유대인들이 복음을 받아들였어요? 거부했어요? 거부했죠. 자, 보세요. 복음을 계속 전하는데 거부해요. 그리고 죽었어요. 어떻게 될까요? 얘기해 주세요. 자, 복음을 계속 거부하다 죽었어요. 어떻게 될까요? 자, 어떻게 된다? 얘기해 주세요. 지옥 가죠. 자, 봐요. 그러니까 무화과 나무가 어떻게 돼요? 말라 비틀어 죽었다. 지옥 간다. 심판받는다라는 거를 예수님이 초자연적인 현상으로 지금 무화과 나무가 열매 맺을 때도 아닌데 이 마지막에 예루살렘 오는데 너무 안타까운 거예요. 참 이스라엘이 한 명도 없는 거예요. 말라 비틀어 죽는 거를 보여준 거예요. 너희들이 자꾸 복음을 안 받아들이니까 이렇게 말라 비틀어 죽는다. 죽음, 영원한 죽음, 지옥이다. 알려준 거예요. 영문을 모르는 제자들이 물어봐요. 예수님, 아니 선하신 예수님 왜 식물을 말라 비틀어 죽여요? 그러면 안 되잖아요. 이거 뭐예요? 그랬더니 예수님 또 뚱딴지 같은 얘기를 해요. 근데 너희가 믿음이 있으면 산이 옮겨질 것이고 그 다음에 나오죠 이게 뭐라고 돼 있어요? 너희가 기도할 때마다 믿고 구하는 걸 다 받으리라 라고 나와요. 근데 여기서 한글 성경이 좀 빠진 게 있어요. 원래 헬라어로 보면 여기서 기도할 때 앞에 뭐가 붙어 있냐면요. 헬라어로 대라는 정관사가 있습니다. 그러니까 한국말로 하려면 너희가 그 기도를 할 때 받으리라 라는 말이에요. 그러면 여러분 그 기도라는 거는 영어나 문법에 보면 앞에 있는 기도를 받은 거죠. 그럼 앞에 무슨 예수님이 기도를 알려줬죠? 예수님이 가르쳐준 기도가 뭐예요? 주기도문이에요. 주기도문 해보세요. 무슨 내용이에요? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에 된 같이 땅에서 이룰 전부 내용이 뭐예요? 하나님 나라 그렇죠? 영생 천국이에요. 뭐예요? 믿고 이렇게 기도하는 사람은 뭘 받아요? 영생 천국을 받는다라는 말을 하는 거예요. 기도에 대한 본문이 아니라 안 믿으면 앞에 지옥 믿으면 영생 천국 이 얘기하고 있는 거예요. 근데 우리는 이런 본문을 보면 믿고 구하면 다 줄 거야. 왜 이런 식으로 자꾸 반응을 할까요? 이거 하면 구하라 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 이런 말씀만 막 붙잡고요. 신명기 28장에 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 온갖 복을 받는다. 저주 받는다는 건 더 많아요 밑에. 근데 그것만 보는 거예요. 왜 그럴까요? 우리가 미국 교회 영향을 받아서입니다. 그 뒤에 나오는 글이 있는데요. 미국에 이제 우리나라는요 이 신학이 미국에 있는 어떤 그런 신학들을 자꾸 받아들여요. 그게 좀 빠르다 생각해서. 그래서 그 당시 여러분 2006년도에 아주 유명한 사람들이 있었어요. 그 이단 중에 그 미국에 실제 있었던 이단인데 지금도 있어요. Health and Wealth of Gospel이라고 해서 건강과 부를 추구하는 복음이래요. 뭐예요? 다른 복음. 복음이 아닌 복음이에요. 근데 거기에 대표적인 사람이 누구냐면 두 사람이 나오는데 남자는 조엘 오스틴 들어봤습니까? 아주 유명한 책이 있어요. 긍정의 힘이라고. 2006년도 베스트셀러입니다. 긍정의 힘. 그 다음에 조이스 마이어라는 여자분이 있어요. 이분이 뭐 단순하게 사는 삶 시리즈를 되게 많이 만들었거든요. 근데 이게 놀랍게도요. 우리나라 기독교 대형 서점 중에 이 두 사람이 쓴 책이 10권이 막 넘어 순위에 100위 안에 다 들어가는 거예요. 성도들이 은혜 받는 줄 알고 다 읽는 거예요.
제가 조엘 오스틴 긍정의 힘 아주 은혜롭게 읽었습니다. 이거 좀 뭔지 모르고 하도 많이 본다니까 봤어요. 거기에 무슨 장면이 있냐면요. 그 조엘 오스틴 씨가 이제 목사지만 이단이 된 거예요. 사실 오카노 목사님도 이단이라 그러면서 조엘 오스틴 목사가 뭐라 그러냐면 이제 그 글에다가 나는 쇼핑센터에 가면 하나님께 기도를 한대요. 내가 가장 좋은 주차 자리에 주차를 하게 해달라고. 하나님을 예수님을 주차 요원으로 만드는 거예요. 그게 복음인 줄 알고 막 전해요. 이분 메시지는 십자가가 없습니다. 부와 번영. 나 봐라, 나 부자 되지 않았냐. 왜 부자 되고 이렇게 한지 아세요? 조엘 오스틴 이 목회자가 돈을 모아서 방송국을 몇십 개를 사버린대요. 하루 종일 그것만 나오게 한대요. 조엘 오스틴 설교만. 기부금을 다 모아요. 기부금 모으는 정리하는 데가 따로 있대요. 그렇게 해서 돈을 번대요. 그리고요, 조이스 마이어도 이제 굉장히 어렵고 힘들게 살아다가 잘못된 복음을 받아들였어요. 기복주의 복음을. 그래가지고 내가 잘못되고 힘들었는데 이렇게 살아야 되면 희망을 주니까 사람들이 막 열광을 했어요. 그래서 그걸 또 모아서 이 사람도 똑같이 TV를 샀습니다. 방송국을. 그래가지고 막 방송을 했더니 돈을 모아가지고 이 사람이 그 돈을 다 모아가지고 뭐 했었냐면 자기 전용 그 비행기하고 그 다음에 서랍장이 6천만 원짜리에다가 온갖 호화스러운 거를 기부금 받은 걸 자기가 다 도용해서 자기가 쓰는 거예요, 다. 그러면서 이런 말도 해요. 여러분이 500달러를 내면 영수증을 써주는 거예요. 하나님이 5만 불을 줄 거라고. 이런 식으로. 근데 다 넘어가는 거예요. 그 돈을 다 거기다 내고. 진짜 이단이죠. 근데 이 사람들이 글을 쓰고 자꾸 방송해요. 기독교 TV 나와요. 그러면서 이게 복음인 것처럼 막 얘기해요. 이거 영향을 받으니까 우리는 항상 성경을 볼 때 천부 기복음만 보는 거예요. 십자가 신앙은 어딘지 모르겠는 거예요. 이런 사람들의 영향을 통해서 우리는 제대로 된 순전한 복음을 알아야 되는 때가 되었다는 겁니다. 자, 이제 마지막으로 세 번째. 자, 우리가 온전히 복음을 믿었고 이후에도 천국에 가게 된다고 합니다. 자, 요거 도표를 통해서 한번 마지막으로 얘기를 해볼게요. 자, 일단 우리가 원을 이렇게 세 개를 그리겠습니다. 자, 여기 시간으로 과거고요. 여기가 현재고요. 여기가 미래입니다. 여러분 예수님 믿었습니까? 네, 믿었죠. 믿었다. 과거죠. 자, 믿은 사람은 나중에 어디 갑니까? 미래. 천국에 가죠. 네, 천국에 가요. 그러면 현재는 뭔가요? 자, 믿었어요. 그리고 천국 가죠. 현재는 뭡니까? 현재는 뭐예요? 이건 도대체 뭐예요? 자, 이거를 예수님이 직접 얘기했습니다. 이 현재를 뭐라 그랬냐면 하나님 나라라고 했어요. 이걸 하나님 나라, 마태복음에 막 설명하죠. 이걸 하나님 나라래요. 현재 여기서 우리가 신앙생활하면서 하나님 나라 확장해 나가는 거거든요. 하나님 나라래요. 그 중에 여러분 하나님 나라의 백성이 살아야 되는 대표적인 그 말씀이 어디 있냐면요. 여러분 페이지 5페이지에 보면 있습니다. 5페이지 질문 3번 있죠? 마가복음 10장 43절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 너희 중에 누구든지 크고 자, 봐요. 자, 이 하나님 나라의 가장 기본적인 게 뭐냐면 이게 놀랍게도 예수님이 가장 높은 사람이었잖아요. 근데 제자들은 어떻게 하죠? 발을 시켜주죠. 자, 그러면서 이 말씀을 하는 거예요. 천국에서는 높고자 하는 자가 낮은 자의 일을 한다는 거예요. 제가 처음에 이제 사랑의 유년부 거기 들어갔을 때 낮은 일을 해야 되겠다. 낮은 일이 뭐 있어요? 교회에서 화장실 청소, 의자 정리, 쓰레기 정리 이런 거잖아요. 내가 그걸 해봐야겠다. 막 하는데 말리더라고요. 하면 안 된다고. 그래서 내가 그 야단도 맞았어요. 하면 안 된다고. 그래서 이거 내가 못하는구나 하고 내가 이제 그 부서를 전체 관장을 하고 그럼 이제 풀타임 교육자가 되니까 그런 낮은 자의 일을 하려고 그러는데 잘 안 되는 거예요. 하나님 나라는 과거와 현재와 미래가 동일선상으로 가야 되고 믿은 것과 하나님 나라와 천국이 동일선 가야 돼요. 그래서 하나님 나라는 높은 사람이 낮은 자의 일을 해가지고 천국에 가게 돼 있어요. 근데 내가 보니까 부서에서 높은 사람이 됐는데 이 낮은 사람의 일을 하려고 하는데 시스템이 이게 안 되게 되더라고요. 두 번째 놀라운 거는 이건 교육자뿐만 아닙니다. 장로님, 권사님, 목사님 됐는데 여기 있는 장로님, 권사님들은 다 잘 아시겠죠. 높은 자리에 올라갔는데 평신도 중에 가장 낮은 자의 하나님 나라의 모습인 쓰레기 치우는 거, 차량 봉사, 주차 정리, 남이 잘 안 하는 거를 첫 번째는 다른 분들이 안 하려고 그래요. 이게 문제고요. 두 번째는요. 시스템이 안 돼요. 이게 문제구나. 나오니까 알았어요. 이게 안 되는 거구나.
근데 지금은요 매주 합니다. 뭐 집사람하고 매주 쓰레기 정리하고 그리고 이렇게 교회 청소하면서 내 마음에 이렇게 하나님 나라를 제대로 못 살았구나 옛날에. 그걸 내가 깨달았어요. 그리고 진짜 지금도 이 과정으로 살아야 되는 이러한 과정으로 가야 된다는 것을 깊이 깨닫게 되면서 기복주의와 내 편안주의가 아니라 진짜 예수님처럼 이 땅 가운데 살아가는 삶을 살아야 나중에 여기 가는 거지. 내가 그런 말씀대로 안 살고 이상하게 살면 나중에 어떻게 될지 모른다는 것을 복음을 깨닫고 등골이 오싹해지면서 내가 그때 그렇게 못 살았구나 라고 회개하게 되었다는 것입니다. 우리는 이렇게 순전한 복음을 삶 속에서 하나님과 관계하는 가운데 기복주의, 그 다음에 율법주의를 배격하고요. 신비주의가 하나 더 있습니다. 신비주의. 신비주의는 뭐냐면요. 이 땅에서 예수님이 십자가를 붙잡고 나가야 되는데 그거를 쓱 넘어가려는 주의, 그게 바로 신비주의예요. 신사도 운동이라고 네이버나 이런 데 치면 이렇게 신비로운 기적과 신비로운 체험을 통해 예수님이 십자가의 어떤 고난의 삶을 안 살고 쓱 넘어가려는 거, 이거 신비주의고 복음이 아닙니다. 그래서 여러분들이 오늘 나눔을 통해서 이렇게 신비주의, 율법주의, 기복주의, 저한테 이렇게 훈련받은 성도들은 이제 한 1년 이거 들으니까 이렇게 방송을 듣다가 율법주의네? 그걸 꺼버리고 신비주의, 그다음에 이거 기복주의, 구별이 생기는 거예요. 그래서 여러분들이 복음이 뭔지를 순전한 복음으로 십자가 복음으로만 우리가 잘 봐야 된다는 거예요. 마지막 결론은 이제 김세현 박사님 얘기와 또 이제 오카는 목사님 글이 있습니다. 그냥 글이 그대로 있기 때문에 여러분들이 그냥 읽으시면 되고요. 맨 뒤에 이제 김세현 박사님이 세계적인 참 한국에 나오는 박사님인데 이분이 이제 칭의와 성화라는 책도 썼고 바른 신앙을 위한 질문들이라고 두란노 출판사에 나오는 책도 있어요. 그 책에 있는 내용을 그대로 넣어놨습니다. 그래서 이 복음으로 인한 구원이 어떻게 예수 믿은 것과 성화가 이렇게 따로 있는 게 아니라 같은 개념으로 가야 되는지를 신학적으로 너무 잘 설명을 했기 때문에 제가 이거 굳이 설명 안 하고 이거를 결론으로 여러분들이 오늘 들은 내용을 생각하면서 집에 가서 다시 읽으면 좋겠고요. 이제 마지막 결론하고 이제 같이 기도했으면 좋겠는데요. 시간이 또 금방 갔네요. 그러니까 마지막 요 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 여러분 시작할 때 읽었던 말씀이 아까 요한복음 5장 39절이었죠. 그다음에 밑에 있는 영생을 같이 읽겠습니다. 맨 7페이지에 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 자, 뭐예요? 영생이 뭐래요? 예수 그리스도를 아는 거라 그랬죠. 여러분 예수님을 성경을 통해서 잘 아십니까? 자, 성경에 맨 처음에 뭐가 나와요? 창세기가 나오죠. 창세기 1장부터 나오는데 1장부터 예수님이 이렇게 숨겨져 있는 걸 아십니까? 왜냐하면 이 말씀에 보니까 모든 게 다 예수님 얘기를 했잖아요. 지금 예수님 직접 얘기했잖아요. 그럼 그 예수님을 알아야 영생을 얻는데요. 창세기 1장부터 우리는 예수님을 알아야 되거든요. 그래서 우리 예전에 제가 주일학교 섬길 때는 사실은 이제 그 애들한테 천지 창조할 때 첫째 날에 여러분 뭘 창조했어요? 여러분 첫째 날에 뭘 창조했죠? 하나님이? 네, 빛을 창조했죠. 이런 것만 가르쳐 줬거든요. 근데 여러분 첫째 날에 창조된 빛은 요한복음 1장에 보니까 이 빛은 누구예요? 예수 그리스도라고 설명되어 있죠. 요한복음 1장에. 이 빛은 예수님이다라고 얘기해 주고 있어요. 자, 그럼 두 번째 뭘 창조했죠? 그럼 두 번째 날 뭘 창조했습니까? 이거 성경 공부 열심히 해야 되겠는데요? 둘째 날에 뭘 창조했어요, 하나님이? 궁창을 창조했죠, 궁창. 네, 궁창 아십니까? 궁창? 네. 자, 궁창은 뭐냐면요. 자, 이 원어적인 의미는 물 담는 그릇이에요. 예, 이 물이 있죠. 자, 여기 하나님이 계시죠? 여기 사람이 있죠. 자, 사람이 하나님을 만나려면 반드시 뭘 지나야 돼요? 물 덩어리를 지나야 돼요. 자, 궁창이 히브리 말로 뭐냐면 라키아입니다. 라키아, 물 담는 그릇이라는 뜻이에요. 근데 여러분 그 성막 있죠, 성막이 있으면 성막 앞에 물을 담는 그릇이 있어요. 이 그릇 이름 뭔지 아세요? 물두멍이죠, 물두멍. 예, 물두멍이죠. 이 물두멍이 히브리 말로 뭐예요? 라키아 궁창입니다. 자, 그다음에 이게 커졌어요. 성전으로 커지니까 물그릇이 엄청 커졌습니다. 커졌어요. 밑에 황소들이 이걸 받치고 있어요. 이것 뭔지 아십니까? 큰 물 담는 그릇. 이걸 뭐라 그러냐면 바다라 그럽니다. 바다. 우리 한국말이죠. 히브리 말로 뭘까요? 라키아 궁창이라는 뜻이에요. 근데 예수님이 물로 포도주를 바꾸는 사건을 통해 나의 보혈이 아니면 보혈이 아니면 하나님께 갈 수 없다라고 했어요. 그럼 여러분 궁창은 결국 뭐를 의미할까요? 예수 그리스도의 보혈을 의미하는 거예요. 물의 의미지. 우리는
둘째 날 창조를 통해서도 예수 그리스도의 보혈을 볼 수 있어요. 하나 더 해볼게요. 자, 셋째 날에 뭘 창조했죠? 네, 셋째 날에는 땅인데 이 땅의 의미가 뭐냐면요, 원어적 의미가 마른 땅입니다. 마른 땅. 네. 근데 여러분 그거 있잖아요. 성경에 출애굽기 보면 홍해가 갈라지죠. 엑소도스나 그 영화 보면 왜 바닷물이 이렇게 갈라지잖아요. 바닷물이 갈라지죠. 그리고 길이 나는 거잖아요. 그럼 여러분 서해 간척지나 가봤죠? 바닷물이 있다가 금방 갈라졌어요. 그러면 그 땅은 무슨 땅이에요 원래? 간척지, 갯벌, 젖은 땅이죠. 근데 성경이 이걸 뭐라 그러냐면 마른 땅이래요. 마른 땅 아니거든요. 근데 마른 땅이래요 반드시. 그다음 요단강 있죠 여러분. 요단강도 갈라졌잖아요. 그러면 그 땅 무슨 땅이에요? 젖은 땅인데 성경은 찾아보세요. 마른 땅 돼 있어요. 마른 땅. 왜 마른 땅일까요? 마른 땅이 될 수 없는데. 자, 그 다음에 또 뭐 있냐면요 여러분, 자 갈릴리 바다 제가 가봤거든요. 성지순례 가서 갈릴리 바다에서 이렇게 파도가 칩니다. 바다니까 바람이 불거든요. 근데 여러분 그 제자들이 배에 타고 있었죠. 그래서 예수님이 오시죠. 근데 예수님이 오려면 파도가 쳐요. 자, 어떻게 근데 성경 어떻게 왔다 그랬죠? 걸어서 왔대요. 밟아서 왔대요. 파도 치는데 밟아서 올 수 있어요? 그럼 원래 성경 어떻게 얘기해야 돼요? 날라왔다라고 해야 되거든요. 그렇잖아요. 어떻게 이걸 밟고 가요? 파도가 치는데. 근데 왜 밟았다 그래요? 성경이 창세기부터 요한계시록까지 이 바다 있죠. 바다가 성도를 위협하는 세력으로 묘사를 해요. 바다 괴물부터 시작해서 요한계시록 보면 유리바다하고 나옵니다. 15장과 여기에. 왜 유리 같은 바다 봤어요, 여러분? 못 봤죠? 유리 같은 바다는 없어요. 파도가 치니까. 근데 왜 그래요? 마지막에 예수 그리스도의 권세가 임하면 성도를 위협하는 바다의 세력은 유리같이 잔잔해져요. 이거 21장에 가면 아예 없어져 버려요. 이걸 나타내는 거예요. 뭐예요? 즉 마른 땅은 예수 그리스도를 통한 하나님 나라의 확장과 권세를 의미하는 거예요. 그러니까 창세기 안에 이런 놀라운 예수 그리스도를 나타내는 이런 게 있는데 우리는 몇째 날에 뭘 창조했지? 몇째 날에 뭘 창조했지? 이 얘기만 하는 거예요. 근데 예수님 얘기를 해줘야 되거든요. 예수님 얘기. 하나만 마지막으로 할게요. 자, 여러분 그 노아의 방주 알죠? 노아의 방주. 네. 이 방주 만들 때 만든 나무 이름 압니까? 옛날엔 잣나무라 그랬어요. 개혁판에서는. 근데 개혁 개정판 바뀌어서 원래 그 히브리 말인 고페르 나무래요. 이거에. 고페르 나무 들어봤습니까? 안 들어봤죠. 네. 근데 중요한 게 뭐냐면 그 노아 그 창세기 보면 고페르 나무로 만들었는데, 자 바다에 이 그 배가 뛸려면 나무 하면 여기가 물이 새지 않도록 뭘 바르는지 아세요? 역청을 발라요. 네, 역청. 역청은 히브리 말로 코페르입니다. 바르다라는 이 동사 있죠. 역청을 바르다도 뭐예요? 코페르예요. 그럼 이 문장은 뭐냐면 코페르라는 데인 거예요. 그러면 이제 역청을 바르다라는 의미에 뭐가 있냐면요, 죄를 덮다라는 뜻이 있어요. 그러면 죄를 덮어주는 분 누구예요? 예수 그리스도잖아요. 마지막입니다. 그래서 이렇게 홍수가 난 다음에 하나님이 이제 홍수 심판을 안 하겠다 해가지고 이제 이게 뭐예요? 무지개를 만들어주죠. 네, 무지개 만들어줘요. 자, 무지개가 영어로 뭐예요? 레인보우죠, 레인보우. 근데 이게 원어상 뭐냐면 보우라는 뜻인데, 보우가 뭐냐면 화살이라는 뜻이에요, 이게. 자, 화살. 자, 무지개가 이렇게 떴죠. 예. 그럼 화살을 냈어요. 그러면 여기다가 화살촉을 놓으면 화살촉이 어디로 날아갑니까? 하늘 올라가죠. 누가 맞아요? 하나님 맞고 피를 흘리죠. 예수 그리스도의 십자가를 의미하는 거예요. 그러니까 이런 모든 과정 속에 우리는 성경 창세기 1장부터 예수 그리스도에 대해서 잘 모르는 거예요. 그냥 몇째 날에 뭘 창조했다, 이것만 알고 있는 정도로 우리가 그 정도로 예수님을 모르고 있다는 거예요. 첫 장부터요. 우리는 이런 예수 그리스도, 숨겨진 예수 그리스도, 예수님이 이 성경은 다 나를 향한 말씀이니라라는 말씀을 통해 오직 예수님만 바라고 그 예수님만 바라는 삶을 살아야 돼요. 근데 교회를 다녀도 자꾸 예수님이 안 나와요. 그냥 부유함과 세상 그런 세속주의가 다 들어와서 자꾸 그것만 바라는 거예요. 우리가 죄를 지어도 하나님 내가 죄를 지었네요. 그러니 전 예수님이 꼭 필요합니다. 이런 고백을 안 해요. 이거 잘 됐네요. 그러니까 예수님께 영광 돌릴게요. 라는 말을 안 한다는 거예요. 삶의 실패와 아픔과 또 잘됨과 모든 것 속에 마지막 결론은 다 예수님이 돼야 되는데 예수님이 잘 안 나오는 게 오늘날 교회의 문제라는 거예요. 왜요? 성경을 예수 그리스도처럼 안 보니까.
이제부터 여러분들이 결단해서 모든 성경의 말씀을 예수 그리스도의 중심으로 십자가가 나오고 구약에서 예수님 발견되면 막 기뻐하고 난 예수님밖에 없어요라는 고백을 항상 함으로 말미암아 구원의 감격이 넘치고 오직 예수 그리스도로만 신앙생활하는 우리 모든 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.